Student Community Day Pokhara 2025, of our flagship celebration of student-led cloud innovation. This event is proudly organized by AWS Cloud Club Pasimanchal campus and AWS Cloud Club Prithvinarayan campus. So now you might be wondering what actually is Student Community Day. SCD Pokhara 2025 is a one-day event where students present cloud-based projects, engage with mentors, inspire the next wave of builders. It's a celebration of community, creativity, and impact. Student Community Day aims to empower students to build real-world AWS solutions, foster mentorships, collaboration, and spotlight the innovation. To briefly introduce Student Community Day Pokhara 2025, I would like to invite someone who has been leading this initiative with passion and purpose, Ms. Yojana Gimire, President of AWS Cloud Club Pasimanchal Campus IOE and Head of SCD PKR 2025. Yojana, the platform is all yours. I think due to some technical issues, he has left the meeting. Let's continue and we'll talk about it later. Okay, so Yuzanai is dedicated in empowering the student builders, and her initiatives are truly inspiring. So, due to some technical issues, she might not be here right now. So, moving on, we will be discussing about the AWS Fellowship, which is not just an learning experience. It's a launchpad to build, collaborate, and showcase your skills with guidance from global mentors and AWS experts. We AWS family are so excited to see what you will create, learn, and share through this journey. So now let's walk through the AWS Fellowship Cohort 1 timeline, where we will be covering 10 core modules over the duration of 5 weeks. Over the next 30 days, we will be exploring cloud fundamentals, work on real-world projects, gain access to AWS academic resources designed to strengthen your technical foundation and prepare you for the certification. Each session will be led by our experienced mentors from AWS Cloud community, and we are truly honored to have 5 incredible mentors guiding us through this journey. We will begin our first week on October 18 with orientation session, followed by Module 1, Cloud Concepts Overview, and Module 2, Cloud Economics and Billing. This session will be mentored by Mr. Akur Neupane sir, a CloudOps engineer and AWS community builder, known for his expertise in Terraform, Kubernetes, and CI/CD. I would like to welcome Akur Neupane sir to introduce himself and share few words about what fellows can look forward to. Sir, the platform is yours. Hello everyone. Hello. ओके मैले चाहिँ यहाँनिर अहिले भिडियो अन गर्न मिलिरहेको छैन है। म खासमा आज हाम्रो यसो यतातिर हाइकमा जाने प्लान थियो, सो त्यता गएर आएको। सो आई एम अ बिट टायर्ड होइन। त्यही पनि कतिजना हामी 45 जना छौँ। सो हेलो, माई नेम इज अक्र न्यौपाने। म चाहिँ अहिले क्लाउड अप्स इन्जिनियर वर्किङ एट मैत्री सर्भिसेस। सो आई हेभ अल्सो लाइक 2 सर्टिफिकेसन, सोल्युसन आर्किटेक्ट एन्ड सेक्युरिटी. So and then also a community builder since 2 years. So welcome everyone. मेरो इन्ट्रोडक्सन त्यति नै हो होइन। यसपछि चाहिँ अब हामी सायद आज मोडुल 1 2 कभर गर्ने भनेको छ। सो त्यो मोडुलमा हामी त्यतिखेर चाहिँ अलि मोर डिस्कस गरौँला होइन। ओके, थ्याङ्क यू। Thank you, sir. So we are excited to hear from you more and for your guidance. So moving into week 2 on October 25,
We'll dive into Module 3, AWS Global Infrastructure Overview, and Module 4, AWS Cloud Security. This session will be mentored by Ms. Parshuna Madhwari, an AWS community builder. She is passionate about cloud education and will guide us through AWS global reach and security practices. Ms. Parshuna Madhwari, ma'am, we would be honored if you could kindly introduce yourself and share your thoughts and excitement about this AWS fellowship. सो हाई एभ्रिवान ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ प्रसुना मुडबरी म चाहिँ एज अ डेभअप्स इन्जिनियर अनि ब्याक एन्ड इन्जिनियर काम गर्दैछु म कम्युनिटी बिल्डर पनि हो कन्टेनर क्याटेगोरीको सो सबैजनालाई चाहिँ यो नयाँ सेसनमा चाहिँ वेलकम गर्दै अब हामी के पढ्दैछौँ मेरो मोडलभित्र 3 र 4 पढेको छ त्यसमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ रिजन्सहरू एबिलिटी जोन्सहरू एज लोकेसन्सहरू पढ्छौँ होइन अनि सेक्युरिटीमा त यति धेरै चिजहरू छ जसमा चाहिँ हामीले आइएमहरू पढ्छौँ होइन अनि त्यो चाहिँ डेटा प्रोटेक्सनहरू जस्तो केएमएसहरू अनि त्यसपछि एस3 इन्क्रिप्सन अनि त्यसपछि मोनिटरिङ अनि नेटवर्क सेक्युरिटीभित्र एनएससिएल सेक्युरिटी ग्रुपहरू टन्नै चिजहरू छ सो कति चिजहरू चाहिँ मलाई पनि थाहा होला होइन म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु कति चिज मलाई पनि थाहा हुँदैन तपाईँहरू मलाई सिकाउनुहोस् किनभने कोही एकदम धेरै प्यासनेट पनि हुनुहुन्छ यो कुराहरू अगाडि नै सिकेर बस्नु भएको हुन्छ होइन सो यति नै अहिलेलाई चाहिँ ल हामी चाहिँ मेरो चाहिँ 25 अक्टोबरमा छ सेसन सो सबैजना आउनु होला केही सिकाउँ यति नै and once again happy tiar thank you ma'am. It would be great pleasure to learn from you. So in week 3 starting from November 1 we will explore module 5 networking and content delivery and module 6 compute. This session will be led by Mr. Deep Dobi sir, senior DevOps engineer at Genis Solution, AWS authorized instructor and 4 times AWS certified personnel. He brings over 5 years of experience in cloud automation and scalable CI/CD system. We kindly invite Mr. Deepak Dobi sir to introduce himself and share kind thoughts on this and excitement regarding this fellowship. Sir. Can we have this Deepak Dobi sir? Sir is not present here. He could not manage his time, I think, sir. Let's move to our next mentor. Okay. So our then we will explore Module 7 storage and Module 8 database on week 4 November 8, which will be mentored by Mr. Lajat Shrestha sir, a cloud operational engineer and AWS community builder. His hands-on expertise will help us understand AWS approach to data storage and management. Please join me welcoming Mr. Lajat sir, and I would like to request him to introduce himself and share his excitement on this fellowship. Hello everyone, I hope I'm audible. Can you guys hear me? Yes sir, we can hear you. Okay, great. Hello everyone, it's nice to meet you all, and I'm Lajat Shrestha, and I am a DevOps engineer, and I've been in this field for over 3 years now, and currently I'm working at Multi Services. I work with the same in the same team along with Akhtar, our today's mentor for this session, and I'll be covering the storage and database part on November 8th. So the session will be diving into what kind of services AWS will be providing us, but theory we'll try to experiment different kinds of database service र त्यसको जुन फ्लेभर्सहरु छ डेटाबेसमा प्रोवाइड हुने जस्तै Postgres MySQL कसरी चाहिँ त्यो म्यानेज सर्भिसलाई चाहिँ हामीले लेभरेज गर्न सक्छौं भन्ने पार्टहरुमा चाहिँ
we'll try to work on it. So yeah, I'm pretty excited for it, and yeah, see you guys then. Thank you. Thank you, sir. So we are looking forward for your session. So finally, we will conclude our fellowship journey in week 5 on November 15 with module 9 cloud architecture and module 10 automatic scaling and monitoring. This session will be guided by Mr. Susovan Paudel, an AWS certified solution architect and AWS community builder. It brings deep expertise in cloud architecture, agile project management, and strategic execution. Let's welcome Mr. Sutsovan Paudel sir and I would like to invite him to introduce himself and share a few words about this fellowship. Hello, everyone. Audible. I'm audible. Yes, sir, Okay. you are on. Uh, Hello. So I'm Susovan. I've been working for around 4 years now, AWS ma, होइन? And I come from a completely non-technical background. Started from ground zero. And I think it was 4 years ago that I joined Genis Solution. In fact, Prasuna Didi र देशताई चाहिँ they are my ex-colleagues जेनिसमै हुँदाखेरिको. And मैले इन्टर्न हुँदाखेरि जोइन गर्दाखेरि चाहिँ इनफ्याक्ट देशताई वाज वान अफ माई मेन्टर्स. उहाँले मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो. He's not here, I think, होइन. So Genisma I worked for 3 years. After that I left, and right now I'm working as an AWS consultant. अब मेरो सेसन चाहिँ आई थिङ्क अब उहाँहरू सबैजनाको सेसनहरू पछि चाहिँ मोर लाइक उहाँहरूले इन्डिभिजुअल सर्भिसेसहरूको बारेमा इन्डिभिजुअल आस्पेक्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ. मैले चाहिँ त्यो सबै कुरा जोडेर चाहिँ हजुरहरूलाई एडब्ल्युएस आर्किटेक्चर चाहिँ कसरी त्यो फ्रेमवर्क कसरी डेभलप हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई हाउ डु यु गेट एभ्रिथिङ वर्किङ, हाउ डु यु गेट एभ्रिथिङ कनेक्टेड, होइन. यसमा चाहिँ हजुरको कम्प्युटेसनदेखि लिएर डेटाबेसदेखि लिएर स्टोरेज बेसिकली सबै कुराहरू हुन्छ नि, एप्लिकेसन नेटवर्किङदेखि लिएर कन्टेन्ट डेलिभरीदेखि लिएर होइन सबै कुराहरू चाहिँ अब एडब्ल्युएस आर्किटेक्चरभित्र पर्छ. हाउ यु आर्किटेक्ट द योर एडब्ल्युएस इन्भाइरोमेन्ट भनेर होइन. अनि अर्को चाहिँ अब अटो स्केलिङ पनि इट्स एक्चुअली जस्ट अ पार्ट अफ एडब्ल्युएस आर्किटेक्चर नै हो. सो अटो स्केलिङ इज समथिङ द्याट विल इन्हान्स योर क्लाउड आर्किटेक्चर. यो भयो भने हजुरहरूलाई फेलियर प्रोटेक्सनहरू हुन्छ. सो यही कुराहरूमा चाहिँ I'll be delivering my sessions. So yeah, it's really good that 51 participants are in this fellowship. यो मैले साँच्ची भन्नुपर्दा I didn't expect 51 people here, होइन. So it's really good. It's really exciting. So yeah, we'll have a good time. Thank you for coming, everyone. Happy Tiyar. Thank you, sir. So we are looking forward for your session. So as you can see, each of our mentors bring unique perspective and skill to shape this journey. So I would like to extend thank you to all of our mentors who joined us in this incredible momentum with a promise to guide and uplift us through this initiative. So I'm genuinely can't wait to learn from each of you. So your guidance will be the backbone of this fellowship, and we are truly grateful for your time, energy, and support. And for all the participants, to get the most of this fellowship, we encourage you to stay fully engaged through the journey, attend all the live sessions, complete the modules and labs, engage on Discord, and collaborate with peers on assignments. So now let's begin our learning journey. So to help us to get started with AWS Academy, I would like to invite our guest for today, Mr. Upendra Prasad Newpani sir, to walk us through the account setup process, how to access the learning modules, and track the progress throughout the fellowship. Sir, the platform is yours. Hello, thank you, Denisha. So I'm not a DevOps engineer anymore, by the way, but yeah, great to see that designation in that banner. So I'm so excited and so happy to see these two clubs are collaborating in Pokhara and doing amazing job in the AWS community. So we really dreamed, we really wish to have lots of cloud club around the Nepal, and finally it's getting paying off. Different different AWS cloud clubs खोल्नु भएको छ अनि उहाँहरूले डिफ्रेन्ट अमेजिङ कामहरू गरिरहनु भएको छ. क्याप्टेनहरूले अपर्च्युनिटी पाइरहनु भएको छ. स्टुडेन्टहरूले दे आर गेटिङ ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङ
or learning on cloud computing domain होइन. So yeah, that makes me feel overwhelmed and proud at a moment. And yeah, okay, good job AWS Cloud Club, Pasimanchal and AWS Cloud Club Pritinaran campus. You guys are doing great. Okay, enough of tarif. Let's jump into the आजको मेन एजेन्डा. सो माई नेम इज उपेन्द्र प्रसाद नेपाने. म चाहिँ एडब्ल्युएस क्लाउड क्लब टियु अथवा एडब्ल्युएस क्लाउड क्लब नेपाल पहिला होइन त्यसैको नाम थियो, पछि चेन्ज भएको. त्यस चाहिँ फाउन्डर हो. सो आइम द फर्स्ट एडब्ल्युएस क्लाउड क्लब इन नेपाल. एडब्ल्युएस कम्युनिटी बिल्डर पनि हो. एडब्ल्युएसको डोमेनमा डिफ्रेन्ट कामहरू गरिरहेको छु होइन. सो या यो फिल्डमा लागेको लगभग चाहिँ 3-4 वर्ष भयो. सो यसैमा छु, कम्युनिटीमा नि एक्टिभ छु. So I love to contribute in community, interact with the people. And as a time, I will guide you through the AWS academic interface. कसरी चलाउने के हुन्छ भनेर. So by the I'm also AWS certified educator. So the courses you have been assigned to त्यो चाहिँ as a AWS educator मैले चाहिँ कोर्सहरू असाइन गर्न मिल्छ. So everyone who is getting this course utilize at most मा अनि मजासँग ह्यान्ड्स अन ल्याबहरू पनि गर्नु होला, थ्योरी पनि गर्नु होला. के कोही रिस भने वी हेभ अमेजिङ मेन्टर्स. सबैजना लगभग माई कलिग नै हो. के अरे प्रसुना भाउजू, सुसबर, अक्रुर, लजा, देशदीपक दाई, उहाँहरू सबैसँग नै मैले काम गराएको छु होइन. सो अमेजिङ पिपल इन अ मेन्टर लाइन एन्ड या होप टु हेभ यर लर्न ग्रेट लर्निङ. सो लेट मी सेयर माई स्क्रिन एन्ड इफ इट इज भिजिबल गिभ मी अ हेड्स अप है कसैले. देखिरहेको छ है. Okay. So सबैजनाले एकछिन के अरे क्यान यु अर्गनाइजर क्यान यु गिभ मी हेड्स अप कसरी सबैजनालाई हाम्रो यो कोर्स प्रोभाइड भयो कि भएन भनेर. गोविन्द भाइ. हजुर दाइ, जजेसको नेमहरू चाहिँ राम्ररी लेखेको थियो नि, फुल नेम चाहिँ तिनीहरूलाई दिइसकेका छन्. अनि नेम जसको क्लियर थिएन तिनीहरूलाई अब पछि दिन्छ. ल ठिक छ. सो ग्रेट, त्यही नै हो. तपाईँहरूले सुरुमा एडब्ल्युएस एकाडेमीको एउटा इन्भिटेसन इमेल पाउनु भएको थियो होला होइन. त्यसमा गेट स्टार्टेड भनेर फर्स्ट टाइम रजिस्टर गर्नु भनेर भनेको थियो होला. अनि डाइरेक्टली तपाईँलाई चाहिँ कन्सोलमा चाहिँ लगिरहेको थियो होइन. सेकेन्ड टाइम तपाईँले लगइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो स्टुडेन्ट लगइन भनेर आउँछ होला, तर फर्स्ट टाइम चाहिँ आउँदैन. सो त्यसमा वरि गर्नु पर्दैन होइन. जस्तै अब म एज अ स्टुडेन्ट होइन, म त एजुकेटर हो होइन. यो म एजुकेटरको लगइन गर्छु, म तर भित्र स्टुडेन्ट म देखाइदिन्छु. सो एडब्ल्युएस एकाडेमीको हल्का ब्रिफ ऊ चाहिँ दिए प्लेटफर्मको बारेमा चाहिँ होइन. सो एडब्ल्युएस क्लाउड क्लब भन्ने एउटा प्रोग्राम हो नि त एडब्ल्युएसको होइन, कम्युनिटी सेन्टै. सो एडब्ल्युएसको चाहिँ एजुकेसनल इन्स्टिच्युट, कलेज त्यस्तोको लागि चाहिँ एउटा प्रोग्राम छ कि एडब्ल्युएस एकाडेमी भनेर होइन. सो एकाडेमिक इन्स्टिच्युटमा पढिरहेको के अरे एउटा कुनै कलेजले चाहिँ एडब्ल्युएसको एकाडेमी मेम्बर इन्स्टिच्युट भनेर अप्लाई गर्न मिल्छ. सो मेरो एउटा कलेज छ, म के अरे एउटा इन्स्टिट्युटमा काम गर्छु, एजुकेसन इन्स्टिट्युटमा भनेपछि म मेरो कलेजमा चाहिँ एडब्ल्युएस एकाडेमी ल्याउन चाहन्छु भने चाहिँ एडब्ल्युएससँग कम्युनिकेट गरेर एडब्ल्युएस एकाडेमी ल्याउन मिल्छ. अनि एडब्ल्युएस एकाडेमी ल्याइसके चाहिँ त्यो जुन पर्सनले ल्याएको हो त्यो चाहिँ एज अ एजुकेटर अथवा सिपिओसी भन्छ होइन. अनि उसले चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ मल्टिपल कोर्सहरूमा असाइन गर्न मिल्छ क्या, फ्री अफ कस्ट, नो स्ट्रिङ अट्याच होइन. सो यो काइन्ड अफ एजुकेसनल इन्स्टिट्युटको लागि एउटा कम्युनिटीको एडब्ल्युएसको प्रोग्राम जस्तै भनौँ, एडब्ल्युएस क्लाउड क्लब स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक कम्युनिटी क्लब भने जस्तो होइन. सो यहाँ मल्टिपल कोर्सहरू चाहिँ हुन्छन् है एडब्ल्युएस एकाडेमीको. म तपाईँलाई देखाउँछु. सो दिज आर अल द कोर्स आई क्यान असाइन टु यु. यदि कसैलाई सिक्न मन छ, यो सकिसकेछ भने यु क्यान रिच आउट टु मी अन लिङ्क्डइन. म तपाईँहरूलाई यो के अरे अब डेभअप्सतिर जानु छ, सेक्युरिटीतिर जानु छ होइन, अथवा डेटा साइन्स एआइएमएलतिर जानुपर्ने छ भने, आर्किटेक्चरतिर जानुपर्ने सबैको लागि कोर्स छ 12वटा. तर एडब्ल्युएस एकाडेमीले चाहिँ तपाईँलाई फाउन्डेसनल र एसोसिएट लेभलको माथि कोर्स दिन्छ. यसो मतलब प्रोफेसनल र स्पेसलिस्टको जुन सर्टिफिकेसनहरू हुन्छ त्यसलाई रेडी पार्नको लागि चाहिँ हुँदैन. एडब्ल्युएस फाउन्डेसनल लेभलको सर्टिफिकेसनहरू र एसोसिएट लेभलको सर्टिफिकेसन लेभलको लागि चाहिँ इनफै हुन्छ. मिड लेभलको भनौँ न अथवा एसोसिएट लेभलको क्लाउड डोमेनमा काम गरिरहेको मान्छेलाई के सिक्न छ भने चाहिँ यु क्यान रिच आउट टु मी. दिज आर अल द 11 कोर्स आई क्यान असाइन टु यु होइन. अहिलेको लागि तपाईँहरूलाई मैले असाइन गरेको चाहिँ यो एडब्ल्युएस एकाडेमीको क्लाउड फाउन्डेसन भन्ने कोर्स होइन. दिस इज द, अब म स्टुडेन्टमा जान्छु. सो यो कोर्स चाहिँ के अरे फाउन्डेसनल कोर्स हो. तपाईँ यदि क्लाउड सिक्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै बेसिक फर्स्ट स्टेप काइन्ड अफ भनौँ न होइन. सो यसमा बेसिक क्लाउडको प्रिरिक्विजिटदेखि लिएर इभन क्लाउड भनेको के हो, क्लाउडको टाइपहरू, अनि बल्ल एडब्ल्युएसतिर जम्प गरेर त्यसरी गराएको छ. सो एकदमै बेस्ट छ. टाइम एन्ड
टाइम टु टाइम अपडेट पनि भइरहेको हुन्छ यो कोर्स होइन, त्यसैले पनि बेटर छ। सो यहाँ अब के मोडुलहरू छन्, के पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन्सन गर्छौँ। सो देयर के अरे तपाईँहरूलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ, जुन अहिले मलाई इन्टरफेस आइरहेको छ होइन, एज अ मैले स्टुडेन्ट भ्यू गरिरहेको छु। सो यस्तो इन्टरफेस आउँछ होला तपाईँहरूलाई कोर्स भित्र गइसकेपछि। यहाँ अब अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, व्हाइट बोर्ड, गेट, डिस्कसन, एनाउन्समेन्टहरू। तर मेन भनेको मोडुल्स हो। सो मोडुल्सतिर जानुभयो भने तपाईँले यहाँ 10वटा मोडुल देख्नुहुन्छ है। सो 10वटा मोडुल देख्नुहुन्छ, 10वटा मोडुल देख्नुहुन्छ, 1 देखि 10वटा मोडुल होइन। सो वन्स यु कम्प्लिट अल दिस 10 मोडुल्स, त्यसपछि लास्टमा तपाईँले तपाईँको नाममा है एउटा सर्टिफिकेसनै आउँछ होइन, सर्टिफिकेसनै क्लेम गर्न मिल्छ। यहाँ क्लेम ब्याजै क्लेम गर्न मिल्छ। त्यो तपाईँ क्रेडिलीमा त्यो ब्याजै आउँछ होइन। लिङ्क्डइनमा तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ होइन, म कम्प्लिट गरेको छु भनेर। सो एडब्ल्युएस एकाडेमीको एक्चुअल एडब्ल्युएसको सर्टिफिकेसन चाहिँ होइन, तर यसले पनि भ्यालु चाहिँ क्रिएट गर्छ। मेबी तपाईँको सिभीमा यसले केही एडप्ट गर्न चाहिँ सक्ला, किनकि तपाईँहरूले यो सर्टिफिकेसन लिनको लागि माथिको सबै एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभिटिजमा चाहिँ 3टा कुरा छ। एउटा रेकर्डेड भिडियो हुन्छ, तपाईँले त्यो पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अर्को भनेको त्यहाँ तपाईँको के अरे नलेज टेस्ट हुन्छ होइन। एभ्री मोडुल भएपछि नलेज टेस्ट हुन्छ भन्नाले चाहिँ एमसिक्यूहरू, क्विजहरू हुन्छ कि, त्यो क्विजहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि ल्याब हुन्छ, सबैले मोडुलमा हुँदैन, मोडुल हुन्छ हुँदैन, ल्याब पनि गर्नुहुन्छ। ल्याबको लागि एकदमै गाइडेड स्टेप बाइ कहाँ क्लिक गर्ने के गर्ने गाइडेड हुन्छ होइन। ल्याब पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनैमा त्यो के अरे पिडिएफहरू होला, त्यो हेऱ्यो भने हुन्छ, नहेऱ्यो भने हुन्छ। अनि लास्टमा त्यो 10वटा मोडुल कम्प्लिट गर्नु भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो नामको सर्टिफिकेसनै आउँछ, त्यसलाई डाउनलोड गरेर लिङ्कडिन हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि क्रेडिलीमा तपाईँको ब्याजै आउँछ, तपाईँले क्रेडिलीमा चाहिँ लिङ्कअप चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै अब यहाँ इन्ट्रोडक्सन हेर्नु गयो भने यो मोडुलमा काउन्ट हुँदैन होइन। गयो के गर्ने कसो गर्ने स्टुडेन्ट गाइडहरू यताउति छ, यु क्यान गो थ्रु यहाँ के कुराहरू हुन्छ भनेर होइन। अनि मोडुल 1मा जस्ट क्लाउड कन्सेप्टको बारेमा छ। बेसिक क्लाउड भनेको के हो, एडब्ल्युएसको कुरा टचअपै हुँदैन, पछि यहाँ एडब्ल्युएसको कुरा हुन्छ होला। तर सुरुमा चाहिँ क्लाउडै किन युज गर्ने होइन, पहिला प्रिमिटिभ आफ्नै के अरे डेटा सेन्टर सर्भरहरू किन नगर्ने, क्लाउड कम्प्युटिङकै लेभरेज किन गर्ने भन्ने कुराहरू होला। त्यसपछि एभ्री मोडुल नलेज चेक हुन्छ, मैले नलेज चेक हुन्छ। नलेज चाहिँ एमसिक्यू नै हो, क्वेसनहरू हुन्छ, त्यो क्वेसनको तपाईँले एन्सर गर्नुपर्ने बेसिकली होइन। त्यस्तो पोइन्टहरू पनि हुन्छ, पार्सलहरू हेर्न पनि मिल्छ होइन हल्का यो। अनि यो यसैको लोडिङ गरिरहेको छ भने तपाईँको इन्टरनेट भन्दा पनि यो प्लेटफर्मले पनि हल्का स्लो नै छ। सो बियर विथ द्याट। सो यहाँ नलेज चेक हुन्छ, यहाँ स्टार्ट गर्नु भने यहाँ क्वेसनहरू हुन्छ, यस्तरी क्वेसनहरू हुन्छ, त्यो क्वेसनहरू चुज गरेर गर्ने हो होइन। सो मैले चाहिँ गरिनँ। सो त्यसपछि मोडल 2मा पनि तपाईँको भिडियोहरू छ, सेसन भिडियोहरू छ, डेमोन्स्ट्रेसनहरू छ होइन। यो प्रायः चाहिँ भिडियो नै हुन्छ होइन। अनि मोडलको लर्निङ सेक्सन भयो। अनि मोडल 3मा जानु भने पनि त्यस्तो भिडियोहरू छ, नलेज टेस्टहरू छ। मोडल 4मा आउनुभयो भने होइन, ल्याबहरू पनि हुन्छ कि। ल्याब चाहिँ एकदमै स्टेप वाइज गाइडेड हुन्छ होइन। सो ल्याबमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले होइन यो लोड ल्याब भनेर भन्नु। अनि अर्को ब्राउजर खोल्छ है, यसमा चाहिँ ब्राउजर अर्को नै खोल्छ होइन। यसमा चाहिँ यो अर्कै एउटा प्रोभाइडरसँग कोलाबरेट गरेर एडब्ल्युएसले यो प्रोभाइड गरे हुन्छ होइन। सो एउटा कुनै एउटा कन्सेन्ट यो सबै त्यो के अरे एक्सेप्ट गर्नुपर्ने आउँछ होला। त्यसपछि एग्री गर्नुभयो भने अनि यो यस के अरे यो अर्को इन्टरफेस आउँछ नि, यहाँबाट ल्याब गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर यो के अरे ल्याब चाहिँ एकदमै स्टेप वाइज गाइडेड हुन्छ होइन। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने ल्याब अनि इन्ट्रोडक्सन आयो होइन, यहाँ लेखेको छ कि हामीले के गर्ने हो, ल्याबको ओभरभ्यू के हो, अब्जेक्टिभ के गर्न खोजिरहेको हो, सबै कुरा भयो। त्यसपछि चाहिँ के भयो भनेपछि अनि यो जेको ल्याब गराएको छ त्यसको बारेमा बेसिक इन्फर्मेसन भयो। त्यसपछि ड्युरेसन 40 मिनटको हुन्छ, तर तपाईँले 15-20 मिनटमा मसँग यहाँ गर्न सकिन्छ। अनि कसरी गर्ने यहाँ हेर्नु, एट द टप अफ द इन्स्ट्रक्सन चुज स्टार्ट ल्याब, यहाँ राइट साइडमा छ नि स्टार्ट ल्याब, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भने अनि सेसन स्टार्ट हुन्छ भने। अनि के भन्यो, बिफोर यु कन्टिन्यू के अरे वेट अन्टिल द सर्कल आइकन अन राइट एडब्ल्युएसमा चाहिँ हरियो भन्नु। जस्तो मैले यहाँ गरेँ भने चाहिँ यहाँ हरियो, अघि रातो थियो, अहिले पहेँलो भयो नि, यता लेफ्ट मस्ट टपमा हेर्नु त, यहाँ पहेँलो बेला छ नि, पछि हरियो हुनुपर्छ होइन। एकछिन टाइम लाग्छ, 1 देखि 5 मिनटसम्म लाग्न सक्ला म्याक्समा चाहिँ होइन। अनि हरियो बलिसकेको थियो, एडब्ल्युएसमा क्लिक गर्नु नि, तपाईँको एडब्ल्युएसको कन्सोल खोल्छ, जुन एडब्ल्युएस अकाउन्ट तपाईँले बनाइसके, जुन एडब्ल्युएसको कन्सोल हुन्छ नि, एक्चुअल एडब्ल्युएसको काम गर्ने प्लेटफर्म भनौँ न, पोर्टल, त्यो खोल्छ होइन। अनि सबै गाइडेड छ क्या, कहाँ क्लिक गर्ने, के गर्ने। जस्तै तपाईँ भित्र एडब्ल्युएस अकाउन्टभित्र जानुभयो भने होइन, के अरे यो समय यस्तो एउटा आइकन आउँछ अरे, त्यहाँ आइएम लेखा हुन्छ अरे, चुज युजर अरे। सो एभ्री स्टेपै गाइड गर्दा हुन्छ, युजर 1 युजर 2 यसरी गर्ने, चुज युजर 1 भनेर गर्ने, ग्रुप बनाउनुहोस् भनेर भन्ने होइन। नेभिगेसन टु दि प्यानल अन द लेफ्ट, त्यो डिरेक्सन पनि दिएको हुन्छ, युजर ग्रुप भनेर हेर्नु भनेर भनिरहेको छ होइन। एभ्रिथिङ नै गाइडेड हुन्छ तपाईँले होइन।
मजासँग तपाईँले इन्स्ट्रक्सनहरू ल्याबहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अन टप अफ द्याट हामीसँग मेन्टरहरू पनि हुनुहुन्छ कि क्वेसनहरू भयो भने मजासँग उहाँहरूसँग के अरे क्वेरिजहरू सल्भ गर्दा पनि भयो होइन। अनि लास्टमा चाहिँ यो रिसोर्सेसहरू चाहिँ डिलिट गरेर साइन आउट गर्नु चाहिँ भनेर भन्छ होइन, त्यो चाहिँ गरिदिनु। यहाँ भएको इन्स्ट्रक्सनलाई नै फलो गर्नु चाहिँ बेस्ट गर्नुभयो भने त्यसमा इस्यु चाहिँ हुँदैन। लास्टमा चाहिँ ल्याब गर्न यो ल्याब कम्प्लिट गरेर सबमिट पनि गर्नु मिल्छ। सो स्टिल यो पॉइन्ट नै छ, यहाँ चाहिँ एकजना हरिएबल छ है। सो ब्याक टु दि अरू मोडलहरू जाऊँ। अनि सेम अरू चाहिँ हो सेक्युरिटी बारे थियो, 5 माइनेट कन्टेन्ट डेलिभरी छ, त्यसमा पनि ल्याब 2 भन्छ होइन, ल्याब छ होइन। किनभने सबै मोडुलमा ल्याब हुन्छ भने चाहिँ छैन, तपाईँ हेर्नुहुन्छ ल्याब 4 अनि यसरी 10वटा मोडुलमा डिफ्रेन्ट ल्याबहरू चाहिँ हुन्छ होइन। अनि स्यान्डबक्स अकाउन्ट पनि दिन्छ कि हजुर एकछिन त्यो थिएन होइन। अझै पहेँलो नै छ त। मेरो आवाज त आइरहेको छ नि, ल्याग भइरहेको छ नि इन्टरनेट? छैन दाइ, आवाज आइरहेको छ। स्यान्डबक्स पनि ल्याबै 90 आइरहेको हुन्छ है। So I think Sir is having some technical problem. So we will continue the session later on. So let's move forward. So without further delay, I would like to hand over the platform to our today's amazing mentor, Mr. Akur Nepani, who will be leading our technical. एसोसिएट लेभलको हो। त्यसपछि माथि जाने भनेको प्रोफेसनल लेभलको सर्टिफिकेसन, त्यो चाहिँ डेभअप्स इन्जिनियर र सोलुसन आर्किटेक्ट प्रोफेसनल। अगाडि सोलुसन आर्किटेक्ट एसोसिएट थियो, एसोसिएटमा सोलुसन आर्किटेक्ट प्रोफेसनल भन्ने छ प्रोफेसनल लेभलमा होइन। त्योभन्दा पनि हाई लेभल भनेको चाहिँ स्पेसियालिटी भन्ने छ। स्पेसियालिटीमा चाहिँ मेसिन लर्निङ स्पेसियालिटी, सेक्युरिटी स्पेसियालिटी, एडभान्स नेटवर्किङ स्पेसियालिटी भन्ने छ होइन। तर यो सर्टिफिकेसन हो भने कहिलेकाहीँ पुरानो एडब्ल्युएसले कुनै सर्टिफिकेसनहरू टर्मिनेट गरिदिन्छ, नयाँ सर्टिफिकेट ल्याउँछ। जस्तो एआई प्र्याक्टिसनर ल्याएको भनेको 2-3 वर्ष मात्र भएको छ, धेरै भएको छैन। सो नयाँ सर्टिफिकेट एडप्ट गर्ने कुरा र हटाउने काम चाहिँ गरि नै रहेको हुन्छ, तर बेसिक कन्सेप्ट यही नै हो। सो तपाईँहरूले चाहिँ यो सर्टिफिकेसनहरू अब पढिसकेपछि ह्यान्डसन लर्निङ भइसकेपछि सर्टिफिकेट पनि दिन चाहिँ सक्नुहुन्छ होइन। सो नेपालको केसमा वी हेभ वान एन्ड ओन्ली पर्सन वी हेभ अल दिस सर्टिफिकेट, सुशान्त दाई है। त्यो सुशान्त दाईले चाहिँ सबै भएभरिको सर्टिफिकेट चाहिँ लिनुभएको छ है। सो यहाँ अहिले सिक्दै जानुहोस्, पछि डेभलप भयो भने सर्टिफिकेटहरू लिँदै जानु होला है। अनि ब्याक टु दि पुरानो कुरा हाम्रो होइन। सो तपाईँले चाहिँ हरियो थपाएर थिच्नु भने चाहिँ यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ। यही नै हो एडब्ल्युएसको कन्सोल भनेको होइन। सो एडब्ल्युएसमा म्याक्सिमम् काम गर्नुपर्ने चाहिँ यही नै हुन्छ, के अरे इन्टरफेसमा चाहिँ। त्यसो यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले है, यहाँ माथि यो युजर आइडी चाहिँ voclab/user यो टेस्ट के भनेर आएको छ नि होइन। त्यो भनेको चाहिँ स्यान्डबक्स अकाउन्ट हो भनेर चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। तपाईँको यो के अरे यो एडब्ल्युएस एकाडेमीले टेम्पोररी एसेसको लागि चाहिँ यो अकाउन्ट चाहिँ बनाइदिएको। अनि के अरे हियर मी आउट क्लियरली, एउटा ल्याब गर्नुको लागि 40 मिनट भन्दा अघि देखाएको थियो नि होइन। त्यो 40 मिनट कटाइसक्यो, तपाईँको चाहिँ रिसेट हुन्छ है।
सो त्योभन्दा अगाडि नै सघाउनु होला सबैजनाले, डिटेलहरू पनि उहाँसँग चाहिँ गर्नु होला, त्यो साइन अप गर्ने पनि काम चाहिँ गर्नु होला। अनि यहाँ गएर अनि यसपछि तपाईँको जुन स्टेप छ नि त्यो स्टेप गर्ने हो क्या। सुरुमा यहाँ भनेको छ नि स्टार्ट ल्याब गरिसकेपछि यहाँ के गर्ने, सर्भिसेस भन्नेमा जाने अरे, यहाँ सर्भिसेसमा जाने अरे, त्यसपछि के गर्ने आइएममा जाने अरे भनेर यसरी अब यहाँ सर्च गर्नु होला। आइएममा के छ आइएम भनेर सर्च गर्नु हुन्छ, यसरी सर्च गरेर यहाँ जे गर भनेको छ त्यो तपाईँले यहाँबाट चाहिँ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। सो सबै कुरा गाइडेड नै छ, यसमा केही इस्यु आयो इस्यु चाहिँ आउँदैन, कहिले इन्टरनेट इस्युले गर्दा केही प्रब्लम चाहिँ आउन सक्ला होइन। अनि तपाईँले सिक्दै सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के एक्स्ट्रा गर्ने मन लाग्यो भने पनि कसैले चाहिँ अलाउ गर्छ होइन। किनकि यसमा जुन ल्याब छ नि, यो ल्याब जुन तपाईँले मैले खोलेँ नि यो ल्याब 1, त्यो ल्याब 1मा अरू काम चाहिँ गर्न मिल्दैन। ल्याब 1मा जे मेन्सन गरेको छ त्यति मात्र गर्न मिल्छ, कहिले हल्का फुल्का तलमाथि गर्न चाहिँ मिल्न। तर बनेको ल्याब 1 चाहिँ आइएम पुग्नको लागि मात्रै हो। जुन तलको स्टेपहरू छ त्यो स्टेप बाहेक माथि चाहिँ जान चाहिँ अरू दायाँ बायाँ गर्न चाहिँ मिल्दैन है। त्यसैको लागि बनाएको भने त्यो लिमिटेसन चाहिँ हुन्छ होइन। सो टाइम बााउन्ड पनि हुन्छ, अनि के अरे अरू सर्भिस पर्मिसनहरू पनि दिएको चाहिँ हुँदैन है। सो यही नै हो एउटा एकाडेमीको बेसिक इन्टरफेस, कसरी चलाउने, के गर्ने, के हुन्छ, ल्याबहरू कसरी रिसर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अनि एट द एन्ड सर्टिफिकेसन पनि आउँछ। सो कम्प्लिट द्याट, 1 महिना 1.5 महिना कतिको टाइम छ के अरे तपाईँहरूको होइन, उहाँसँग कम्प्लिट गर्नुहोस्। अनि केही क्वेसन छ भने मेन्टरसँग उहाँसँग सोध्नुहोस्, लाज नमान्नुहोस् मेन कुरा सिक्नुको लागि होइन। अनि इफ यु हेभ एनी क्वेरिज आई क्यान बी हेल्पफुल, फिल फ्री टु रिच आउट मी अन लिङ्क्डइन। म मेरोबाट हुनुपर्ने सहयोग म गरौँला। Yeah, that is all from my side, people. And if you have any questions, feel free to ask. Over to you, host. Thank you, Upendra Prasad Nipani sir, for your guidance. We truly appreciate your time and expertise. So I can see one of our mentor with us, Mr. Desdeep sir. So could you please introduce yourself and share few words about your thoughts and excitement regarding this fellowship? So I think you have left the meet. जस्तै हुनुहुन्न होला, अघि घर पनि हुनुहुन्थेन, बाहिरै हुनुहुन्थ्यो, म चेक गर्दा चाहिँ सो अवेलेबल हुनुहुन्न सायद, आई गेस। Okay. So now without further delay, I would like to hand over the platform to our today's amazing mentor, Mr. Apunyupani, who will be leading our technical session and setting the benchmark for our learning journey. He will be guiding us through Module 1 Cloud Concept Overview and Module 2 Cloud Economics and Billings. Sir, this stage is all yours. Okay, hello everyone, hello. 50 जनातिर रहेछ होइन। सो म एकचोटि क्विक क्वेसन गर्छु ल, यो च्याटमा रिप्लाई गरिदिनु है। हामी कुन सेमिस्टरमा कुन फ्याकल्टीको पढ्दैछौँ यसो एकचोटि भनौँ न, सो द्याट सजिलो हुन्छ मलाई पनि लाइक यो गाइड गर्नको लागि होइन। सर भनौँ न कुनको छौँ हामी, के पढ्दैछौँ होइन। त्यतिखेरसम्म म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु ल। ओके, सिएसआइटी बिसिए 7 सेमिस्टर इलेक्ट्रोनिक्स। ओके, धेरै जस्तो चाहिँ लास्ट सेमिस्टरतिरकै रहेछ क्या, हामी 4th 5th, नयाँ त त्यस्तो रहेछ। ओके ठिक छ, ओके ठिक छ। मेरो स्क्रिन देखिरहेको छ है। ओके, सो म आज चाहिँ मलाई यो मोडुल 1 र 2 भनेको थियो होइन। मोडुल 1 र 2 मा चाहिँ बेसिकली मोर अफ अ थ्योरी नै छ होइन। सो मैले यो ल्याबहरू गराउनु पर्ने अथवा के त्यस्तो त्यो छैन होइन।
मोडुल 1 र 2 मा चाहिँ। सो म एकचोटि मेरो स्लाइडहरू देखाउँछु होइन, त्यसपछि हामी एकछिन यसको स्लाइडहरू केही हेरौँ होइन, एन्ड देन त्यसपछि यो मोडुलको पनि डिस्कस गरौँ है। ओके, सो क्वेसन चाहिँ सोध्नु ल, अलिकति सेमी फर्मल राखौँ होइन। सो म यो मोडुलमा स्ट्रिक्ट भएर पनि बस्दिनँ। सो क्वेसन्सहरू छ भने ड्रप गर्दै गर्नु, लास्टमा एकैचोटि लिउँला। सो हाम्रो यति मोडुल चाहिँ हामी सकौँ, एन्ड देन त्यसपछि हामी यो आधी घन्टा तिमा सकिन्छ होला 20-25 मिनटमा। सो त्यसको केही क्वेसन छ भने गर्दा नि हुन्छ, त्यसपछि नभए अरू क्वेसन्सहरू गर्ने होइन, हामी डिस्कस गर्ने गर्छौँ है। ल ओके ओके, स्क्रिन देखिरहेको छ है। ओके, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो अब क्लाउड कम्प्युटिङको बेसिक्स नै होइन, क्लाउड कम्प्युटिङ र डेभअप्समा। सो एन्ड इभन म च्याट पनि हेर्नुपर्छ, म यत्तिकै देखाउँछु ल। सो वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन क्लाउड कम्प्युटिङ एन्ड डेभअप्स? सो जेनरली के डिफरेन्स छ जस्तो लाग्छ? ओके, सो क्लाउड कम्प्युटिङ र डेभअप्समा चाहिँ मेजरली डिफरेन्स भनेको क्लाउड कम्प्युटिङ इज अ पार्ट अफ डेभअप्स होइन, डेभअप्स भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस हो। सो इट्स लाइक त प्र्याक्टिस नै हो होइन, यो चाहिँ नट एक्ज्याक्टली एउटा टर्म हुँदैन यसको। सो क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ इज अ पार्ट अफ डेभअप्सको पार्टहरू। सो हामीले चाहिँ जेनरली क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ जस्ट एनदर सर्भर्स एडब्लुएसको अथवा एमाजोनले हामीलाई रेन्टमा दिएको सर्भरहरू हो होइन। सो सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ त्यही नै हो, अरू कुनैको कम्प्युटर हामीले रेन्टमा लिएर आएको हो होइन। सो बेसिक त्यसको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ त्यही नै हुन्छ है। ओके, एन्ड देन मेजरली अब हाम्रो एडब्लुएसकै सेसन भएर होइन। सो एडब्लुएस भनेको चाहिँ एउटा लिडिङ क्लाउड प्रोभाइडर होइन, वर्ल्डमा सबभन्दा मोस्टली युज्ड, एन्ड देन सबैभन्दा धेरै कम्पनीमा युज हुने पनि है। सो नेपालमा काम गर्नुहुन्छ भने 70-80% आई थिङ्क अल अफ देम युज एडब्लुएस है। अनि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू आइदर डेभअप्स, आइदर डेभलपर, क्युए, तपाईँहरू डेटाको फिल्डमा जुन फिल्डमा गए पनि यु निड टु हेभ नलेज अबाउट एडब्लुएस होइन, त्यो चाहिँ एकदमै नेसेसरी नै छ होइन अहिलेलाई। सो जेनरली अब तपाईँहरू क्युए हो होइन, अब डेटाको मान्छेहरू हो भने तपाईँलाई डेटाको हो भने आरडिएस, रेडसिफ्टहरूको बारेमा थाहा हुनु नै पर्छ होइन, जुन चाहिँ एडब्लुएसको सर्भिसेसहरू हो। तपाईँ डेभलपर हो भने तपाईँलाई S3को बारेमा होइन, EC2को बारेमा हल्का नलेजहरू, यी कुराहरू थाहा नै हुनुपर्छ क्या। सो एडब्लुएस नट जस्ट फर डेभअप्सको मान्छेहरू होइन, अरू हामी जुन जुन फिल्डमा पनि जान्छौँ सो सबैलाई इम्पोर्टेन्ट नै छ है। जेनरली क्लाउड एन्ड अल्सो एडब्लुएस, मोस्टली एडब्लुएस नै है। म्याक्सिमम् अफ द कम्पनीजमा इन नेपाल एडब्लुएस नै युज हुन्छ। सो आइदर अफ योर फिल्ड होइन, जुनसुकै क्याटेगोरीमा भए पनि क्लाउड एन्ड एडब्लुएसको नलेज चाहिँ लिइराख्नु है। सो फाउन्डेसनल नलेज यो हामीले जुन पढ्दैछौँ नि त्यो चाहिँ कम्पलसरी नै हो अहिलेको लागि चाहिँ है। ओके, एन्ड देन एडब्लुएसको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ सो एडब्लुएस चाहिँ वर्ल्डमा सबभन्दा मोस्टली युज्ड क्लाउड प्लेटफर्म, जुनले चाहिँ ओभर 200 अफ फुल्ली फिचर्ड सर्भिसेसहरू है, हामीले सबै कभर पनि गर्नु पर्दैन इनिसियल फेजमा। सो हामीले लाइक 5-6 वटा सर्भिसेसहरू थाहा भए पुग्छ जुन चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ होइन, अरू चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँदैन। सो त्यो चाहिँ डोमेन स्पेसिफिकहरू हुन्छ होइन, कुन के भनेर। सो यसको मेन एडभान्टेजहरू हाम्रो एडब्लुएसको भनेको चाहिँ मैले चाहिँ एउटा म रियल इक्जाम्पल नै दिन्छु होइन। सो मैले चाहिँ युज गर्दाखेरि मैले जिसिपो पनि युज गरेको हुन्छु होइन, एन्ड देन एडब्लुएस पनि युज गरेको हुन्छु। दुइटैको हामीले सपोर्टको अथवा कस्टमर सपोर्टको कुरा हेऱ्यौँ भने सो यो एडब्लुएसको कस्टमर सपोर्ट चाहिँ 10 टाइम्स 100 टाइम्स बेटर छ क्या अरू प्लेटफर्महरू भन्दा। सो त्यो चाहिँ एउटा एडभान्टेज एडब्लुएसको होइन। सो मोर कस्टमर सेन्ट्रिक छ एडब्लुएसको म्याक्सिमम् सर्भिसेसहरू। अहिले हामीले यो कम्युनिटी पनि इन्भल्भमेन्टहरू होइन, जुन तपाईँले कोर्सहरू गराइराख्नु भएको छ, एन्ड देन कम्पनीलाई दिने सपोर्टहरू पनि होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ एडब्लुएसमा अरूभन्दा धेरै बढी छ क्या। सो द्याट्स द मेन रिजन एडब्लुएस यस्तो धेरै युज भएको होइन। एन्ड देन अरू अब हाम्रो स्पिडहरू, त्यसपछि अरू इन्टिग्रेसन्सहरू होइन, कस्टमाइजेसन्सहरू, तपाईँले एउटा सर्भिसेसहरू अरू क्लाउड प्लेटफर्ममा कम्पेयर गर्नुभयो भने सो मैले अजुर र मैले एडब्लुएसमा सर्भिसेसहरू अथवा मलाई चाहिने सर्भिसेसहरू के छ, नम्बर अफ सर्भिसेसहरू मैले
काउन्ट गऱ्यो भने यता एकदम धेरै छ क्या एडब्ल्युएसमा अरू सर्भिसेसहरू भन्दा होइन। एन्ड देन यो सेक्युरिटीहरू पिआइजीको मोडलहरू त आजभोलि सबै क्लाउड प्लेटफर्महरूमा हुन्छ होइन। सो म चाहिँ मेन यसको एडभान्टेज चाहिँ कस्टमर सेन्ट्रिक कम्युनिटी ट्रिबन होइन, एकदम एडब्ल्युएसको मेन चाहिँ कम्युनिटी ट्रिबन पनि छ अनि कस्टमर सपोर्ट पनि एकदम राम्रो छ। एन्ड देन नम्बर अफ चोइसेस अफ सर्भिसेसहरूको चोइस चाहिँ एकदम धेरै छ है। सो हाम्रो यो सेक्युरिटीहरू पिआइजीकोहरू होइन, अब डिजास्टरहरू त हामीले अलमोस्ट सबै क्लाउड प्लेटफर्ममा पाइन्छ होइन। सो डिफ्रेन्सियल चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको चाहिँ यो कुराहरू छ है एडब्ल्युएसको। सो तपाईँहरूलाई एडब्ल्युएस लर्न गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिटीमा तपाईँले केही इन्भल्भमेन्ट गर्नु अथवा दिनुभयो भने एडब्ल्युएस त्योभन्दा बढी तपाईँलाई दिन्छ कि लाइक जस्तै कम्युनिटी बिल्डर छ होइन, अरू अब क्लाउड क्याप्टेनहरू छ होइन। सो कम्युनिटीमा तपाईँले जति इन्भल्भ गर्नुभयो तपाईँले गरेको भन्दा पनि उनीहरूले बढी रिटर्न दिन्छ क्या, उनीहरूले चाहिँ कम्युनिटीमै इन्भल्भ भएको मान्छेहरूलाई है। तपाईँले देखिरहनु भएको होला कति इभेन्टहरूमा लग्ने के गर्ने होइन। सो त्यो चाहिँ मेजरली एडब्ल्युएसमा सिकेको अथवा एडब्ल्युएसको नलेज भएको। सो नट जस्ट वान कम्पनी, अरू साइडतिर पनि तपाईँहरूलाई काम लाग्छ है। ओके, एन्ड देन अब एडब्ल्युएसको युजेज के हो भन्दाखेरि चाहिँ म एकचोटि मेरो कन्सोल लगइन गर्छु होइन। सो कन्सोल लगइन गर्न चाहिँ हामी सिम्पली यो चाहिँ हाम्रो मोडुलवाला हो होइन। सो यो मोडुल भनेको चाहिँ उनीहरूले एउटा स्यान्डबक्स एकाउन्ट बनाएर दिएको हुन्छ क्या हामीले सर्टेन टाइमको लागि एक्सेस गर्नको लागि होइन। अनि तपाईँहरूले त्यो चाहिँ उसले रेस्ट्रिक्ट गरेको सर्भिसेसहरू मात्रै युज गर्न मिल्छ कि। तर मैले चाहिँ एउटा रियल एकाउन्ट नै एउटा लगइन गर्छु होइन। सो त्यो गरेर तपाईँहरूलाई एउटा आइडिया पनि होस् होइन। सो हामीले aws.amazon.com अथवा aws.com जुनसुकै यो राखेर गर्दा पनि हुन्छ होइन। एन्ड देन ओके, वाट यस्तो त नआउनु पर्ने त म्यानेजमेन्ट कन्सोल, सरी मिस्टेक, कन्सोल है हामीले गर्न लागेको चाहिँ अहिले। ओके, सो मेरो एकाउन्टमा तपाईँहरूले अघि हेर्नुभएको थियो भने त्यहाँनिर एकाउन्ट आइडी छ होइन एउटा, एन्ड देन आइएम युजर र अनि त्यसपछि पासवर्ड छ होइन। सो एकाउन्ट आइडीले चाहिँ मैले कुन एकाउन्टमा लगइन गर्न लागेको त्यो आइडेन्टिफाई हुन्छ होइन। अनि युजर नेम पासवर्ड चाहिँ त्यो नर्मल हाम्रो युजर नेम पासवर्ड जे भयो त्यही भयो है। अनि अब यसमा चाहिँ एउटा मैले यहाँनिर एमएफए पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको छु होइन। सो यो एमएफए चाहिँ मल्टिफ्याक्टर अथेन्टिकेसन, यो चाहिँ हामीले नर्मल्ली हाम्रो एकाउन्टहरूमा यो कुराहरू चाहिँ चाहिन्छन् है। सो हामीले यो ल्याबहरू गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू हुँदैन। मैले जस्ट रियल इक्जाम्पल दिनको लागि चाहिँ मैले यो तपाईँहरूलाई देखाएको है। सो यहाँ हेर्नुभयो भने हाम्रो कन्सोलमा, सो कन्सोलको अलिकति यो ओभरभ्यू लिउँ होइन। सो यहाँ हेर्नुभयो भने यो होम स्क्रिनमा जाने भयो, एन्ड देन यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले सर्भिसेसहरू भनेको थियो होइन। सो एडब्ल्युएसले चाहिँ यहाँनिर सर्भिसेसहरू चाहिँ क्याटेगोराइज गरिदिएको छ क्या बेस्ड अन द डोमेन, आफ्नो आफ्नो डोमेनको बेसिसमा क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। यहाँनिर एनालिटिक्स होइन, ब्लक चेन, अनि क्लाउड कम्प्युट, कन्टेनर्स भनेर होइन। सो मैले जस्ट सिम्पली यहाँ कन्टेनर्स हेऱ्यो भने मेरो इसिआर, इसिएस, त्यसपछि कुबरनेटिसको कुराहरू होइन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ कन्टेनरको पार्टमा आउँछ होइन। कम्प्युटमा हेर्नुभयो भने त्यो EC2हरू छ, एप रनरहरू छ होइन, बिनस्टकहरू छ। सो यिनीहरू ल्याम्डाहरू छ, यिनीहरू भनेको चाहिँ कम्प्युटको पार्टमा आउँछ होइन। सो एडब्ल्युएस चाहिँ डिफ्रेन्ट आफ्नो सर्भिसेसहरूलाई क्याटेगोराइज गरेर राखेको छ है यसरी। सो यो चाहिँ यहाँबाट नि एक्सेस गर्न मिल्छ। मैले सिम्पली यहाँनिर S3 अथवा EC2 सर्च गरेँ भने म त्यहाँ पनि जान सक्छु है। एन्ड देन यहाँ हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ यो चाहिँ CLI एक्सेस पनि गर्न सकिन्छ क्या हामीले यो एडब्ल्युएसको कन्सोल वेब क्लिक गरेर मात्रै होइन। सो कमान्ड लाइनबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, त्यो कुराहरू छ। अरू सेटिङ्स, नोटिफिकेसन, एन्ड देन यो चाहिँ हाम्रो अब अघि हाम्रो सेसनमा पनि छ होइन। सो यो हाम्रो भनेको चाहिँ मेरो यो सर्भर चाहिँ मैले कुन ठाउँको सेलेक्ट गर्दैछु भन्ने हो कि। सो मेजरली चाहिँ एडब्ल्युएसको डिफ्रेन्ट, म अहिले यो चाहिँ एकचोटि यो हाम्रो मोडुलमा आएपछि कुरा गर्छु होइन। सो तपाईँहरूलाई यो मोडुलमा देखाएपछि चाहिँ यो लाइक रिजन भनेको के हो, एबिलिटी जोनहरू भनेको के हो होइन। सो यस्तो कुराहरू आइडिया हुन्छ। सो यो चाहिँ जस्ट अहिले के बुझ्नु भन्दाखेरि एडब्ल्युएसको फिजिकल डेटा सेन्टर कुन कुन ठाउँमा छ भनेर उनीहरूले लिस्ट गरेको हो। हामीले चाहिँ त्यो बेसिसमा चाहिँ सेलेक्ट गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सर्भरहरू लन्च गर्न मिल्छ है। एन्ड देन अर्को एकाउन्ट आइडी, एन्ड देन आइएम युजर है। अनि यहाँनिर चाहिँ रिसेन्टली भिजिटेड सर्भिसेसहरू देखाउँछ, एन्ड बिलिङको कुराहरू छ। बिलिङको अहिले अर्को मोडुलमा हेरौँला है।
सिम्पली लगइन गर्ने पार्ट चाहिँ यही नै हो है AWS को। ओके, एन्ड देन अर्को चाहिँ करियर अप्सन्सहरू है, यो अलिकति छोटो डिस्कस गर्छु ल म। सो करियर अप्सन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि AWS स्पेसिफिक मात्रै भनेर हेर्दाखेरि सो मेजरली कम्पनीहरूमा चाहिँ सोल्युसन आर्किटेक्ट, क्लाउड सेक्रेटरी, डेभअप्स, डेटा इन्जिनियर अथवा डेटा डेभअप्स एन्ड देन ML अप्स, AI अप्स यो सबै क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ होइन। तर मोर अफ अ काइन्ड एट द एन्ड काम गर्ने भनेको तपाईँले म्यानेजिङ द इन्फ्रास्ट्रक्चरै म्यानेज गर्ने होइन। सो सर्टेन अब तपाईँ क्लाउड र डेभसेकअप्स भनेर आइरहनु भएको छ भने AWS को सेक्युरिटी पार्टकोमा बढी हेर्नु पर्ला अथवा जेनरली सर्भरहरूको सेक्युरिटीको पार्टमा बढी हेर्नु पर्ला। डेभअप्स भनेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले CI/CD को पार्टहरू होइन, डेभलपमेन्टको प्रोसेसहरू, त्यो लाइफ साइकलहरू, ब्रान्चिङ स्ट्राटेजिजहरू त्यस्तो कुराहरू पर्छ होइन। एन्ड देन सोल्युसन आर्किटेक्ट भनेको कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप गर्ने हामीले, त्यो चाहिँ मोर काइन्ड अफ लाइक डिसिजनहरू, हाम्रो आर्किटेक्चर डिसिजनहरू, कस्तो स्पेकको सर्भरहरू चाहियो होइन, कति लोड आउँछ, एन्ड देन कसरी डिजाइन गर्ने। सो यो पार्ट चाहिँ त्यो सोल्युसन आर्किटेक्टको पऱ्यो। डेटा इन्जिनियर भनेर अब डेटा इन्जिनियर होइन, डेभअप्सतिरको मात्रै नि, अब क्लाउडतिरको मात्रै नि डेटा इन्जिनियर भनेर नि हुन्छ होइन सर्टेन कम्पनीहरूमा। उनीहरूलाई चाहिँ मोर काइन्ड अफ लाइक डेटाबेसको पार्ट मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ। AI ML अप्स भनेको त्यो AI को ML को तपाईँहरूले त्यो वर्कफ्लोहरू म्यानेज गर्ने अथवा त्यो कुराहरू नै हो है। यसमा चाहिँ करियर अप्सन्सहरू भनेको एट द एन्ड तपाईँहरूले सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि यो अप्सन्सहरू हुँदैन होइन। सो जेनरली तपाईँहरू कुनै कम्पनीमा डेभअप्स भन्ला, कुनैमा इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ला, कुनैमा SRE भन्ला होइन। एट द एन्ड उनीहरूले काम गराउने भनेको तपाईँहरूलाई जुन कम्पनीमा कामको लागि मान्छे चाहिरहेको छ त्यही काम गराउने हो कि। सो पछि यो स्पेसिफिक डोमेनमा चाहिँ आफूले बिस्तारै काम गर्दै गएपछि 2-3 इयर्स पछि चाहिँ बल्ल स्पेसिफिक डोमेनमा बिस्तारै स्विच हुँदै जानुहुन्छ है। सो सुरुमै म के गर्ने भनेर यो चाहिँ लाइक डिसिजन लिनु पर्दैन। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले इन्टर्नसिप गरेको अथवा फर्स्ट जब गर्ने कम्पनीहरूको डिसिजनमा हुन्छ है। सो एन्ड देन त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अनि अरू फिल्डतिर माइग्रेट हुन मिल्छ है, यसबाट स्विच हुन। सो सर्टिफिकेसनको अघि उपेन्द्रले कुरा गरिसक्यो होइन। सर्टिफिकेसन मैले स्किप गरेँ। एन्ड देन म्यानेजमेन्ट कन्सोल, अघि हामीले म्यानेजमेन्ट कन्सोलको बारेमा नि हेऱ्यौँ होइन। एन्ड देन अर्को चाहिँ फ्री टायर सर्भिसेस है। सो यो फ्री टायरको चाहिँ अहिले AWSले अलिकति चेन्ज गरेको छ होइन। पहिला चाहिँ AWS चाहिँ के दिन्थ्यो भन्दा तपाईँहरूलाई सर्टेन सर्भिसेसको बेसिसमा चाहिँ लाइक यो EC2 चाहिँ तपाईँले यति घन्टासम्म रन गर्न मिल्ने भनेर त्यस्तो टाइपको दिन्थ्यो कि। तर अहिले चाहिँ उनीहरूले सिधै $200 क्रेडिट दिन्छ। तपाईँले जस्तो जुनसुकै सर्भिसेस युज गरे पनि $200 भन्दा माथि युज गर्नुभयो भने सो तिनीहरूले चाहिँ चार्ज गर्न थाल्छ कि। यो चाहिँ अलिक धेरै सिम्पल बनाइदिएको छ होइन। पहिला चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स थियो। सो अहिले चाहिँ जस्ट के बुझ्नु भन्दा तपाईँले $100 नयाँ एकाउन्ट बनाउनु भयो भने $100 to $200 चाहिँ तपाईँहरूले क्रेडिट पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट कुराहरू ट्राई गर्न अथवा त्यो आफूले टेस्ट गर्नलाई पाउनुहुन्छ है। सो यो चाहिँ फ्री टायरको रिलेटेड कुराहरू हो। यो चाहिँ अलिक जस्ट चेन्ज भएको कुरा हो होइन। पहिला चाहिँ सर्टेन सर्भिसेसहरूको यति घन्टा चलाउनु पाउने, यति साइजसम्मको स्टोर गर्न पाउने त्यस्तो कुराहरू थियो है। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ AWS को ल्याब रिसोर्सहरू भनेको आज हामीले हेरेको सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ यही AWS एकाडेमी नै हो है। एकदम राम्रो छ AWS एकाडेमीको प्लेटफर्म होइन। सो तपाईँहरूले अब जस्तै मोडुलहरूमा हेर्नुभयो भने, अब मोडुलमै जाउँ होइन। सो मोडुलहरूमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर यो मोर काइन्ड अफ लाइक भिडियो सेसन्सहरू छ होइन। सो कोर्स के छ, स्टुडेन्ट गाइडहरू के छ, कसरी ल्याबहरू एक्सर्साइज गर्ने, यो अघि पनि उपेन्द्रले पनि भनिसकेको छ होइन। ल्याबहरू चाहिँ पछि अब तपाईँहरूको अर्को यो मोडुल 3-4 तिर ल्याबहरू आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्टरले पनि तपाईँलाई गाइड गरिदिनुहुन्छ होला होइन। नभए अघि उपेन्द्रले भनेको जस्तै स्टार्ट ल्याब गर्ने, माथिपट्टि ग्रिन लाइट आउँछ, त्यहाँ सेलेक्ट गर्ने एन्ड देन त्यसपछि तपाईँहरूको यस्तै AWS को कन्सोल खुल्छ कि नयाँ ट्याबमा। सो द्याट तपाईँहरूले चाहिँ उसले भनेको मोडुलको मात्रै कुराहरू गर्नु मिल्छ है त्यसमा। सो अरू कुराहरू चाहिँ ट्राई गर्नु मिल्दैन है। सो त्यो चाहिँ नगर्नु पनि कसैले। सो मोडुलमा जे छ त्यो मोर देन इनफ हुन्छ अहिले सिक्नको लागि। सो त्यो कुराहरू मात्रै ट्राई गर्नु मिल्छ, अरू चाहिँ रेस्ट्रिक्ट पनि गरेको हुन्छ उनीहरूले। सो एन्ड देन मेबी नट स्योर एकाउन्टहरू पनि ब्लक गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले अरू सर्भिसेसहरू युज गर्नुभयो भने। त्यो चाहिँ आइएम नट स्योर, त्यो पनि हुनसक्छ। ओके,
एन्ड देन क्लाउड कन्सेप्ट ओभरभ्यू आज चाहिँ मोर यो थ्योरी नै छ होइन। सो यहाँ क्लाउड भनेको नबुझेको अथवा क्लाउड नै भनेको लाइक के हो भनेर नथाहा पाएको कोही हुनुहुन्छ? जेनरली आफ्नो आफ्नोमा भनौँ न क्लाउड भनेको के हो भनेर कमेन्ट गर्नु ल, कम्युनिकेसन गरौँ है। एक्लै अल्छी लाग्छ क्या फेरि सो कम्युनिकेसन गरेन भने मोनोटोनस मात्रै हुन्छ सेसन होइन। सो क्लाउड कम्प्युटिङ अघि हामीले डिस्कस गरे अनुसार नै सो इट जस्ट रेन्टिङ आउट एमाजोनको सर्भर होइन। हामीले चाहिएको सर्भिसेसहरू उनीहरूले प्रोभाइड गरेको छ, त्यो सर्भिस युज गरे अनुसार उनीहरूले हामीले पे गर्नुपर्छ होइन। सो मैले सर्भर सेटअप गरेँ, मैले डेटाबेस सेटअप गरेँ, मैले केही कुरा लगेर एडब्ल्युएसमा स्टोर गरेँ। सो त्यो गरेँ भने त्यो अनुसारको मैले बिलिङ तिर्नु पऱ्यो। सो उनीहरूले चाहिँ फिजिकल्ली हामीले सर्भरहरू ल्याएर ऱ्याकहरू ल्याएर होइन आफूले सेटअप गर्नुपर्ने त्यो लाइक वर्कहरू चाहिँ उनीहरूले रिड्युस गरिदिन्छ होइन। एन्ड देन मेरो अब जस्तै मैले एउटा कुनै मेरो कम्पनीमा फिजिकल सर्भर सेटअप गरेर 4 GB ऱ्याम 8 GB ऱ्याम 4 कोर सिपियुको ल्याएर मैले फिजिकल सर्भर सेटअप गरेँ। तर एक्कासी लोड बढ्न थाल्यो भने त मैले स्केल अप गर्ने अप्सन्सहरू कम हुन्छ नि त। सो क्लाउडमा चाहिँ त्यो फ्लेक्सिबिलिटीहरू हुन्छ होइन। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ स्केलेबलको कुराहरू होइन। एन्ड देन अब जस्तै त्यही 4 कोर सिपियु 8 GB को ऱ्याम ल्यायो, ट्राफिक एकदम लो भयो, युजै भएन भने त मैले त्यो स्पेन्ड गरेको मतलब भएन नि त। सो अब क्लाउड युज गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले कति टाइम, कति आवर्स, कति स्पेकको सर्भर युज गर्नुभयो त्यो अनुसारको तपाईँलाई प्राइसिङ लाग्ने भयो है। त्यो भनेको चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी पे एज युको मोडलहरू भन्छ होइन। एन्ड देन स्केबिलिटीको कुराहरू। सो यो चाहिँ हाम्रो क्लाउडको एडभान्टेजेसहरू हो है। सो तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो भने पनि यही नै भनेको छ होइन। एन्ड देन इन्ट्रोडक्सन टु एडब्ल्युएस। सो एडब्ल्युएसको अघि मैले यो भनिहालेँ इन्ट्रोडक्सन के छ। सो जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ एडब्ल्युएस भनेको के हो भनेर चाहिँ थाहा पाउनुभयो होला होइन। सो एमाजोनको एउटा वेब सर्भिस प्रोभाइड गर्ने प्लेटफर्म हो होइन। अन्डर एमाजोन यही भिडियोमा नि यही कुराहरू गरेको छ होइन यसमा। सो एकचोटि भिडियो पनि हेर्नु। एन्ड देन अर्को चाहिँ अब हामी एडब्ल्युएस क्लाउडमा चाहिँ मुभ गर्ने। सो यिनीहरूले चाहिँ जेनरली लाइक फिजिकल सर्भरबाट क्लाउडमा माइग्रेट गरेको एडभान्टेजहरू के हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ होइन। सो त्यो मोर अफ लाइक अघि डिस्कस गरिसक्यो त्यो एडभान्टेजहरू भनेको स्केलेबिलिटीको कुरा होइन। अघि हामीले यहाँ हेरेको जस्तै फ्लेक्सिबिलिटी पे एज युको। सो एडभान्टेज अफ एडब्ल्युएस हेरेको थियौँ नि। सो यही कुराहरू नै यहाँनिर यसको एडभान्टेजेसमा हो है। एडभान्टेजेस एन्ड मुभिङ टु एडब्ल्युएस क्लाउड। सो किन मुभ गर्ने भन्दा त्यही एडभान्टेजेसहरू हुन्छ। सो त्यो रिजनले चाहिँ हामी मुभ गरिन्छ। एन्ड यहाँनिर अब मोडुल 1 को नलेज चेकहरू छ। सो यो चाहिँ एकदम सिम्पल क्वेसन्सहरू हुन्छ होइन। सो यो भिडियो हेरेर यो क्वेसन्सहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्नु सो द्याट यो पछि ब्याजहरू अब त्यो सायद ग्रेडलीमा पनि आउँछ होला होइन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ क्लेम गर्नलाई त्यस्तै हेल्प गर्छ होइन। सो इच मोडुलहरू चाहिँ गर्नु है। ओके। सो अनि यहाँनिर चाहिँ क्लाउड इकोनोमिक्स एन्ड बिलिङको कुराहरू छ होइन। सो मैले अघि भनेको थिएँ नि मेरोमा चाहिँ अब जस्तै बिलिङको अघि हेर्नुभयो भने यहाँनिर सो बिलिङ कसरी हुन्छ भनेको थियो अघि। मैले कति कति स्पेकको सर्भर कति आवर्स रन गरेँ। सिम्पली मलाई एउटा सर्भर चाहियो जुनमा चाहिँ मेरो एप्लिकेसन होस्ट गर्नुपर्ने छ। मेरो ब्याकएन्ड एप्लिकेसन छ तर मेरो पाइथनको एप्लिकेसन छ। मलाई एडब्ल्युएसमा लगेर होस्ट गर्नुपर्ने छ भने एडब्ल्युएसले कसरी चार्ज गर्छ त। सो एडब्ल्युएस EC2 tt.micro प्राइसिङ होइन। म यसको प्राइसिङ भनेर हेर्छु होइन। तपाईँले यो साइटमा हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर यो सर्भरको स्पेक दिएको छ क्या। सो यसको स्पेक भनेको यहाँ हेर्नु त यसको स्पेक कति छ। भर्चुअल कोर सिपियु चाहिँ तपाईँको 2 भर्चुअल कोर सिपियु छ। एन्ड देन यो होइन मिडियमै हेरौँ ल। सो के मेरो सिपियु चाहिँ 2 कोरको सिपियु छ। एन्ड देन मेरो सर्भरको मेमोरी चाहिँ 4 GB मेमोरी छ होइन। सो मेमोरी पर भर्चुअल कोर सिपियु भनेको 2 छ। यो जस्ट डिभाइड गरेर हाल्यो होइन। एन्ड देन अब यो स्पेकको सर्भरको चाहिँ मलाई कति पैसा लाग्छ भनेर यहाँनिर दिएको छ क्या उनीहरूले। सो मैले कति घन्टा रन गर्ने। सो मैले यसलाई चाहिँ डेली रन गरेँ भने मेरो एक दिनको कस्ट कति आउँदो रहेछ। मैले मन्थली रन गरेँ भने मेरो मन्थली कस्ट कति आउँदो रहेछ। अन्त यो स्पेकको सर्भर गरेँ भने मैले 24 आवर्स 24/7 रन गरेँ भने 30 दिनसम्म मेरो प्राइसिङ चाहिँ $30 आउँदो रहेछ है। एन्ड देन त्यसपछि यहाँनिर हेर्नु मैले अब यसको सट्टा चाहिँ मैले विन्डोज सेलेक्ट गरेँ भने विन्डोज सर्भर सेलेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ
मेरो यो कस्ट बढ्ने भयो। सो यो चाहिँ कसरी बिलिङ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कति घन्टा युज गर्नुभयो, कति डेटा ट्रान्सफर गर्नुभयो, त्यो बेसिसमा तपाईँले कति युज गर्नुभयो त्यसको बेसिसमा चाहिँ हुन्छ है बिलिङहरू एडब्ल्युएसमा। ओके, एन्ड देन यो कस्ट अफ ओनरसिप भनेको छ होइन। एन्ड एडब्ल्युएसको एउटा अर्को थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको बिलिङ साइकल चाहिँ हरेक मन्थको एन्डमा हुन्छ होइन। मैले जस्तै सबै युज गरेँ एन्ड देन मैले चाहिँ कतिखेर मेरो बिलिङ हुन्छ भन्दाखेरि मेरो मन्थको 30 डेमा अथवा लास्ट डेमा चाहिँ मेरो कार्डबाट पैसा काट्छ अथवा त्यो हुन्छ है। एन्ड देन हामी चाहिँ फुल्ली रेस्पोन्सिबल हुन्छौँ त्यो कार्डबाट डिक्लाइन नहोस् अथवा मेरो कार्डमा चाहिँ मैले ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ है। एन्ड देन तपाईँहरूलाई होला मैले $100 युज गरेँ मेरो कार्डमा ब्यालेन्स भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि वार्निङ पठाउँछ एन्ड देन तपाईँलाई टाइम दिन्छ यति दिनसम्म पे गर भनेर। तपाईँले त्यो टाइममा पनि पे गर्नु भएन भने उनीहरूले एकाउन्ट नै ब्लक गरिदिन्छ, तपाईँको रिसोर्सेसहरू सबै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। सो द्याट तपाईँहरूको डेटा लस हुन्छ, तपाईँहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर लस हुन्छ होइन। सो त्यो बिलिङको इम्पोर्टेन्स चाहिँ त्यो हो है, हामीले टाइममा बिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है एडब्ल्युएसमा चाहिँ। ओके, एन्ड देन बिलिङ ड्यासबोर्डको एकचोटि म देखाउँछु है त मेरोमा। सो यहाँनिर बिलिङ एन्ड कस्ट म्यानेजमेन्टमा हेर्नुभयो भने होइन मेरोमा यहाँ त्यस्तो धेरै युज त भएको छैन, मेरोमा सबै क्रेडिटबाट नै युज भइरहेको छ होइन। सो यहाँनिर बिलिङ ड्यासबोर्डमा हेर्नुभयो भने मेरोमा चाहिँ यहाँनिर मन्थ टु डेट कस्ट भनेर दिएको छ। मेरो मन्थली चाहिँ कति लागेको छ आजसम्म डेट कस्ट। एन्ड देन यही रेसियोमा गयो भने मेरो मन्थको इन्डमा कति काट्छ भनेर यहाँनिर दिएको छ। लास्ट मन्थमा मैले कति युज गरेँ भनेर यहाँनिर दिएको छ है। सो यो चाहिँ कस्ट कति लाग्यो भनेर उनीहरूले चाहिँ सिम्पली क्यालकुलेट गरेर दिएको एस्टिमेट कस्ट होइन। एन्ड देन यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो मन्थमा मेरो एकदम धेरै युज भएको रहेछ, मैले EC2 युज गरेको रहेछु होइन। एन्ड देन EC2 मैले सर्टेन टाइमसम्म रन गरेर छोडेको थिएँ होला, सो त्यसको कस्ट लाग्यो। एन्ड देन RDSको कस्ट यति लाग्यो। अनि त्यसपछि ECRको मैले कुनै डकरको गरेको थिएँ होला, त्यसको कस्ट यति लाग्यो। S3 युज गरेको थिएँ तर यो मेरो फ्री टायरमै पर्ने भएर यसको कस्ट लागेन होइन। एन्ड देन यो ECRको पनि सेम त्यही, यसमा चाहिँ मैले सर्टेन थ्रेसोल्डसम्म फ्रीमा पब्लिक रजिस्ट्रीमा पुस्ट गरेँ भने मेरो कस्ट लागेन। सो यो चाहिँ एडब्ल्युएसको बिलिङको बेसिसमा हुन्छ है, उनीहरूको बिलिङ पोलिसी कस्तो छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ हुन्छ सर्टेन कुराहरू। अहिले चाहिँ पहिला फ्री टायरमा चाहिँ पहिला यो लाइक कति घन्टासम्म अथवा कति स्टोर डेटा स्टोर गर्न पाउने त्यो रेटमा दिन्थ्यो। अहिले चाहिँ सिम्पली $200 अथवा $100 युज गर्न मिल्ने बनाएको छ होइन। त्यो बेसिसमा हामीले यिनीहरूको यो सर्भिसेस युज गर्यो भने त्यसैको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो फ्री ट्रायल अथवा यो चाहिँ त्यो सजिलो बनाइदिएको छ अहिले चाहिँ नयाँ युजर्सहरूको लागि। सो यहाँ हेर्नुभयो भने मेरो यो मन्थको सो यो सबै मन्थ बाई मन्थमा चाहिँ मैले यसरी निकाल्न मिल्यो है कस्टहरू के लागेको छ भनेर। एन्ड देन मेरो एकाउन्टको बेसिसमा रिजनको बेसिसमा होइन मेरो ट्यागहरूको बेसिसमा मैले यो बिलिङहरू चाहिँ निकाल्न मिल्छ है। ओके, एन्ड देन त्यसपछि अर्को बिलिङमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुभयो भने सो ड्यासबोर्ड भनेर चाहिँ मैले बिलिङ कति भयो के भयो भनेर मैले आफै कस्टम ड्यासबोर्ड पनि बनाउन मिल्छ। पेमेन्ट्सहरूको कुरा छ होइन, मेरो यो पेमेन्ट्स भनेको मेरो उनीहरूले दिने अब नेपालमा भने प्याट बिलहरू जस्तै। सो फुल्ली कम्पनीले सपोर्ट गर्ने बिलिङहरू चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रोभाइड गर्छ होइन मन्थली बेसिसमा अथवा तपाईँलाई कति टाइमसम्मको बिलिङ चाहिएको छ त्यो अनुसारको बिलहरू पनि यहाँनिर जेनेरेट गरेर दिन्छ। क्रेडिट्स भनेको अब हामीलाई एडब्ल्युएसले सर्टेन कुराहरूमा क्रेडिट दिइरहेको हुन्छ होइन। क्रेडिट्सहरू भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले लाइक यो तपाईँको कार्डबाट पैसा काट्दैन। सो फर्स्टमा चाहिँ क्रेडिटबाट हुन्छ एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ क्रेडिट सक्यो भने चाहिँ कार्डबाट काट्न थाल्छ कि। सो यो चाहिँ हामी लाइक कम्युनिटीतिर इन्भल्भ भइरहेको मान्छे तपाईँहरू एउटा दुइटा सेसन गर्नुभयो भने लाइक त्यो $25 $20 क्रेडिटहरू दिइरहेको हुन्छ होइन। सो त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले युज गरेको सर्भिसहरू फर्स्टमा चाहिँ क्रेडिटबाट काट्छ कि। एन्ड त्यसपछि बल्ल क्रेडिट लिनु पुगेन भने चाहिँ अनि बल्ल तपाईँको कार्डबाट काट्छ है। एन्ड देन यहाँनिर हेर्नुभयो भने एकदम धेरै कुराहरू छ होइन। यो कस्ट एक्सप्लोर भनेको मेरो कुन सर्भिसले कति कस्ट खायो, मैले त अहिले एकदम थोरै कस्ट छ होइन, त्यही भएर मेरोमा कस्ट एक्सप्लोरमा गएर मैले के लेखाएको भनेर हेर्नुपर्ने निश्चित छैन होइन। तर इफ तपाईँहरूको 100,000 अथवा $10,000 कति बिलिङ भयो होइन 1 मिलियन बिल भयो भने त तपाईँहरूलाई त्यो माइनर लेभलमा नि डिटेल्सहरू चाहिन्छ नि त कति युज भयो के भयो भनेर। सो त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ कस्ट एक्सप्लोर युज हुन्छ होइन। यहाँनिर फ्री टायरमा तपाईँले के युज गर्नुभयो यो सबै कुराहरू छ कि। अनि जस्तै तपाईँले
$10 युज गर्यो एन्ड देन त्योभन्दा बढी युज गऱ्यो भने मलाई इमेल पठायो भन्यो भने यहाँनिर इमेलहरू पनि पठाउन मिल्छ कि लाइक त्यो कस्ट मेरो मैले इस्टिमेट गरेको भन्दा बढी गयो भनेर होइन। सो यसरी चाहिँ तपाईँले बजेटहरू पनि प्लान गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यो चाहिँ हामी यो मोर डिटेलमा जानु पर्दैन होइन। सो हाम्रो फाउन्डेसनल लेभलमा चाहिँ यति बुझ्नु लाइक कस्ट एक्सप्लोरबाट चाहिँ हामीले इच सर्भिसेसहरूको कस्ट निकाल्न मिल्छ एन्ड देन बिलिङको चाहिँ हरेक मन्थको एन्डमा हुन्छ त्यो चाहिँ फुल्ली हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ बिल सर्टेन टाइममा पे गर्ने पे गरेन भने के हुन्छ अघि मैले भनिहालेँ होइन। एन्ड देन त्यसपछि अब तपाईँहरूको बिल्सहरू क्रेडिट्सहरू यो चाहिँ यहाँबाट बिलिङ ड्यासबोर्डबाट चाहिँ यो कुराहरू हेर्न मिल्छ है। ओके तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने उनीहरूले यही बिलिङ ड्यासबोर्डकै भिडियोहरू देखाएर गरिरहेको छ होइन। सो यो पनि एकदम सजिलो छ 1 र 2 मोडुल सायद मेरो पार्टमा यति नै थियो होला होइन। त्यसमा केही क्वेसन्सहरू छ यो 2टा मोडुलमा यो त एकदम थ्योरीको सजिलो मोडुल छ होइन बिलिङको एन्ड देन कन्सेप्टको। सो मलाई क्वेसन छ भने च्याटमा भन्नु है म क्वेसनहरू पिक गर्न थाल्छु ल। ओके क्वेसन सोधौँ न है यत्रो धेरैजना छौँ सबै हामी लाइक स्टुडेन्टहरू नै छ होइन। सो अलिकति क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्नु ल। कसैलाई अनम्युट गरेर सोध्नु छ भने सोद्धा नि हुन्छ नभए च्याटमा सोद्धा नि हुन्छ। मोडुल 4 ओके हुन्छ सुन्नु न अनम्युट गरेर सोद्धा नि हुन्छ है। अनम्युट गर्ने अप्सन छ छैन नभए च्याटमा सुन्नु न। सर्टिफिकेसन हुन्छ कि नाइ मैले क्वेसन बुझिनँ। सर्टिफिकेसन भन्नाले तपाईँहरूको यो सायद यो क्लासहरूमा चाहिँ यहाँनिर कम्प्लिट गरिसकेपछि एउटा ब्याज आउँछ होइन यहाँनिर हेर्नु न। सो यो ब्याज मात्रै हुन्छ सर्टिफिकेट चाहिँ हुँदैन होला। हामीले यसको आफै रेकर्ड गर्ने हो। हेलो हजुर हामीले यसको आफै रेकर्ड गराउने हो जुन AWS एकाडेमीको। ए होइन तपाईँहरूलाई इन्भाइट आउँछ इमेलमा होइन। सो त्यो अघि उपेन्द्रले भनेको थियो नि इन्भाइट आएपछि चाहिँ तपाईँहरूले साइनअपहरू गर्नु एन्ड देन यो फर्स्टबाट नै स्टार्ट गर्नु होइन। एन्ड तपाईँहरूलाई म एउटा सजेसन चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो उहाँहरूले बनाएको प्लान अनुसार नै गरौँ है। यो लाइक हाम्रो क्लब क्लबले बनाएको प्लान अनुसारै गरौँ होइन। सबै छिटो जम्प नगर्नु जम्प गरेर कामै छैन होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ यो इन्स्ट्रक्टरले भनेको लाइक थ्योरिटिकल बुझिसकेपछि अनि जम्प गर्दा हुन्छ। तपाईँले एकछिनमा सक्नुभयो भने बरु यसैको मोर डिटेलमा हेर्नु होइन। बिलिङको हेर्नु छ भने बिलिङको अरू मोर डिटेल्समा हेर्नु होइन। यो सर्च मात्रै त गर्न मिल्छ होइन एकाउन्टमा के छ भनेर त्यो एक्सप्लोर गर्नु नट जस्ट जम्प इन्टु सबै छिटो जम्प चाहिँ नगर्नु है। मोडल कति दिनुहुन्छ हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ? यो प्लानहरू पठाउँछ होला सायद तपाईँहरूलाई डिस्कर्डतिर कतै होइन। सो 1 to विकली कसरी प्लान छ मैले नि विकली क्लास हुन्छ होला है। विकली प्लान होला। सो विकमा मोडल क्लास हुन्छ। अनि सेसन एन्डमा हामी भन्छौँ त्यो कसरी फ्लो गर्ने। अनि अरू के क्वेसन्सहरू छ खोइ क्वेसन नै सोध्नु भएन यता पोखरातिरको क्वेसन सोध्नु ल। आजको मोडुलमा धेरै छैन सो मैले यो जस्ट थ्योरी मात्रै थियो होइन म चाहिँ डिस्कस गरौँ है भनेर यो सेसन गराएको होइन। क्वेसन्सहरू सोध्नु ल। पोखराको मान्छेहरूले धेरै सुन्नुहुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। लाइक यतातिरको त एकदम धेरै क्वेसन आइरहेको हुन्छ क्या काठमाडौँतिरको स्टुडेन्टहरूको त। छैन हामीसँग केही नै ओके। गुड लिसनर होइन है यो चाहिँ यो नट क्युरियस है यो नट क्युरियस इनफ। यो रेजिस्टर गर्ने लिङ्क नट स्योर यो क्लाउड क्लबले भन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूलाई उहाँले।
ओके सो यसमा मन्थली बिलिङ रिपोर्ट नै जेनेरेट हुन्छ हुन्छ मन्थली डेली तपाईँले कति लेभलसम्मको चाहियो सो त्यो डेट अनुसार सेलेक्ट गरेर सर्टेन डेटको पनि जेनेरेट गर्न मिल्छ बिलिङ है ओके एन्ड देन अरू टेक्निकल क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ सुन्नु ल लाइक यस्तो यो उहाँले सुन्नुभएको छ नि सो बिगिनर लेभलमा कुन कुन सर्भिसेस भनेर चाहिँ तपाईँले फर्स्ट डिसाइड कि तपाईँ डेभअप्स नै गर्ने हो अथवा क्लाउड नै गर्ने हो त्यो अनुसारले हुन्छ तपाईँ डेभलपर गर्ने भने तपाईँलाई छुट्टै सर्भिसेसहरू चाहिन सक्छ तपाईँ डेभअप्स गर्ने भने छुट्टै चाहिन्छ होइन त्यो पनि स्पेसिफाई गरौँ है सो मैले चाहिँ अब डेभअप्सको भने मैले सधैँ सजेस्ट गर्ने सबैलाई चाहिँ सो बेसिकली लिनक्स सिक्नु एडब्लुएसको बेसिक सर्भिसेसहरू S3 अनि त्यसपछि यो हाम्रो क्लाउडको यो मोडुल छ नि यतिको कन्सेप्ट बुझ्यो भने तपाईँहरूले इन्टर्नसिपहरू पाउनलाई सजिलो हुन्छ कि सो यति सिकेर लिनक्स चाहिँ सिकौँ होइन लिनक्स नेटवर्किङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हो त्यो त बेसिक फाउन्डेसन भयो एन्ड देन त्यसको अन टप चाहिँ यो हाम्रो क्लाउडहरू भयो होइन सो त्यो सिकेर एन्ड देन ट्राई टु गेट इन्टर्नसिप अनि त्यसपछि त आफै सिकिहालिन्छ ओके लिनक्स आउँछ एडब्लुएस आउँछ भने जस्ट गो फर इन्टर्नसिप होइन एन्ड त्यहीँबाट नै हो कि सिक्ने नगरिकन सिकिँदैन सो घरमा बसेर तपाईँले डकर कुबरनेटिस म टेराफर्म सिक्छु भनेर चाहिँ नगर्नु होइन सो त्यो चाहिँदैन कि सुरुमा बिगिनर्स लेभलको लागि तपाईँले अब एडब्लुएस चाहिँ बुझ्नु भएको छैन तपाईँले टेराफर्म बुझ्नुहुन्न तपाईँले डकर बुझ्नु भएको छैन अरू कुराहरू बुझ्नुहुन्न होइन एन्ड देन सिएलआईबाट नै बिलिङ सिएलआईबाट नि मिल्छ सिएलआईबाट तपाईँले जति पनि यो सिएलआई भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँको एडब्लुएसमा चाहिँ हरेक कुराहरू तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नु भने यो पनि एउटा एपिआई रिक्वेस्ट हो कि तपाईँले यहाँ सर्च गर्नु भने यो पनि एउटा एपिआई रिक्वेस्ट हो कि सो हरेक एपिआई रिक्वेस्ट चाहिँ तपाईँले सिएलआईबाट चाहिँ हेर्न मिल्छ तपाईँले यहाँ जे गर्नु भएको छ सो जेनेरेट गरेर पिडिएफै डाउनलोड त अभियसली गर्नु मिलेन होइन तर तपाईँको कति कस्ट आयो के आयो तपाईँले कुन सर्भिसेसहरू युज गर्ने तपाईँले हरेक कुराहरू जे एक्सन्स गर्नु भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ सिएलआईबाट गर्न मिल्छ है एडब्लुएसको थर्ड पार्टी होस्ट प्रोभाइडर भनेको एक्ज्याक्टली के भन्नुभएको लाइक सेयर होस्टिङको कुरा गर्नुभएको भने द्याट इज नट बिग इनफ सो ठुलो कम्पनीमा त कामै छैन इट्स जस्ट फर लाइक नेपालमा सानो तपाईँले स्टार्टअप प्रडक्टहरू गर्नुभएको छ भने त्यस्तोमा हो पछि काम छैन है यो चाहिँ सो जेनरली यो चाहिन्छ नै एडब्लुएस त सो कतिखेर युज गर्ने थर्ड पार्टी भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग इनफ बजेट छैन तपाईँहरूको एप्लिकेसन जस्तो टेस्टिङ फेजमा छ एन्ड देन त्यो छ भने चाहिँ गर्ने नभए एडब्लुएसले रिप्लेस गर्ने हो पछि त यो त थाहा छैन मलाई सो कसैले क्लबकोले एन्सर गरिदिन्छ है यो ओके सो डेटा सेक्युरिटीको सोधेको रहेछ होइन सो डेटा सेक्युरिटीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ सो तपाईँहरूको जेनरली सेक्युरिटी भनेर एउटा फिजिकल सेक्युरिटी हुन्छ होइन एउटा चाहिँ लजिकल अथवा डेटाको इनसाइड एडब्लुएस र एन्ड देन इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर इट्सेल्फको कुरा आउँछ होइन सो एडब्लुएसको फिजिकल सर्भरमा गएर कसैले ड्यामेज गर्ने अथवा कसैले लाइक आगो लगाइदिने अथवा जेनरली डेटा चोर्ने भित्र गएर चाहिँ त्यो चाहिँ एडब्लुएसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो होइन तर एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँले सर्भर चाहिँ पब्लिक बनाएर छोडिदिनु भयो तपाईँले S3मा चाहिँ सेन्सिटिभ डेटाहरू थियो S3 पनि पब्लिक बनाएर छोडिदिनु भने द्याट इज योर रेस्पोन्सिबिलिटी होइन सो त्यसको एडब्लुएसले फिचर्सहरू चाहिँ दिएको हुन्छ तर यु निड टु इम्प्लिमेन्ट द्याट थिङ होइन त्यही हो बेसिकली सेक्युरिटीको चाहिँ तपाईँहरूले उनीहरूले फ्रम एडब्लुएस र फ्रम यु भन्ने हुन्छ उनीहरूले चाहिँ सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ र त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने काम चाहिँ तपाईँको हुन्छ सो फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा EC2 सर्भर बनाउनु भएको छ सो यु निड टु डिसाइड यो चाहिँ पब्लिकली एक्सेसिबल चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो एडब्लुएसको रेस्पोन्सिबिलिटी होइन तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको सर्भर रनिङ छ भने तपाईँले कुन पोर्टमा सर्भरबाट एक्सेस एलो गर्ने होइन अनि के एलो नगर्ने
त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलमा हुन्छ, तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू। S3 बनाउनु भएको छ भने तपाईँले S3मा तपाईँको कसैको सेन्सिटिभ डेटा राख्नु भएको छ भने त्यसलाई प्राइभेट बनाउने काम तपाईँको जिम्माको हो। बकेटलाई पब्लिक नि बनाउनु मिल्छ, प्राइभेट नि बनाउन मिल्छ। एडब्ल्युएस चाहिँ दुइटै कुरा प्रोभाइड गरेको हुन्छ। तर पब्लिक बनाउने कि प्राइभेट बनाउने बेस्ड अन रिक्वायरमेन्ट तपाईँले डिसाइड गर्ने कुरा हो। एन्ड देन अर्को इन्क्रिप्सनको कुराहरू आउँछ। सो इन्क्रिप्सनमा पनि एडब्ल्युएसले आफ्नै की युज गरेर इन्क्रिप्ट गर्ने, उनीहरूको की युज गर्ने, इन्क्रिप्ट गर्ने, नगर्ने, त्यो सबै अप्सन्सहरू तपाईँलाई दिएको हुन्छ। सो यु निड टु इम्प्लिमेन्ट द्याट थिङ। सो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर। डेटा सिक्युरिटी चाहिँ तपाईँले आफ्नो डेटा हो भने आफैले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँको गएर हार्ड ड्राइभ चाहिँ कसैले सर्भरमा भएको हार्ड डिस्क अथवा केही ऱ्याम अथवा केही चोरेर लग्यो भने त्यो चाहिँ एडब्ल्युएसको जिम्मा हो क्या, त्यो चाहिँ उनीहरूले हेर्छ। सो फिजिकल सिक्युरिटी उनीहरूको जिम्मा हो, तर लजिकल अथवा एडब्ल्युएस इनसाइड एडब्ल्युएसको सिक्युरिटीको जिम्मा तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। सो उनीहरूले चाहिँ आफ्नै छुट्टै वेमा नै म्यानेज गरेको हुन्छ होइन आफ्नो ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू। तर अरू कुराहरू चाहिँ हामीले नै म्यानेज गर्नु पर्यो है। ओके, सो मुभिङ टु एडब्ल्युएस क्लाउड भनेको नयाँ एकाउन्ट बनाएर युज नगर्नु, मेरो सजेसन चाहिँ त्यही हो। यो तपाईँको यो स्यान्डबक्स छ भने स्यान्डबक्समै पहिला ट्राई गर्नु, एन्ड देन त्यो गर्नु, एन्ड देन यो बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन है। केही कुराहरू बनाइसकेपछि सम्झिनुपर्छ, हिडन कस्टहरू हुन्छ क्लाउडमा धेरै होइन एकदम। चाहिँ तपाईँले इसी टु क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईँलाई लाग्छ कि यो लाइक मैले चाहिँ यो लिनक्सको गरेको छु, एन्ड देन मेरो यहाँ $30 मात्रै लाग्छ, यति मात्रै होइन है तपाईँको कस्ट लाग्ने। यसमा तपाईँको डेटा ट्रान्सफरको कस्ट एड गरेको छैन, तपाईँको पब्लिक आइपीको कस्ट एड गरेको छैन होइन। सो यसमा चाहिँ अरू एक्स्ट्रा कस्टहरू पनि लाग्छ कि। हामीले अब के गरिन्छ भन्दा सर्भर सेटअप गरिन्छ, स्टप गरेर छोडिन्छ, केही गरिन्छ, एन्ड देन त्यो यत्तिकै छोडिन्छ। सो तपाईँहरूको त्यो हिडन कस्ट लागिरहेको हुन्छ क्या। सो एकदम धेरै हिडन कस्टहरू छ होइन। सो तपाईँ चाहिँ स्योर नभइकन केही कुराहरू पनि क्रिएट नगर्नु है, आफ्नो एकाउन्टबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने। सो फर्स्ट मिस्टेक त्यो हुन्छ। एन्ड देन अर्को चाहिँ पर्मिसन्सको कुराहरू होइन। सो म ट्राई गर्छु भनेर सबै कुरा, यो त रियल एकाउन्ट हो नि त, मैले रियल कार्ड राखेको छु, मैले आफ्नो रियल डिटेल्सहरू राखेको छु, मैले ए एकाउन्टलाई एज अ प्रडक्सन मेरो भोलि कुनै प्रडक्ट लन्च गरेँ भने मैले ए एकाउन्ट युज गर्ने हो कि। सो केही डिफ्रेन्स छैन क्या तपाईँको एकाउन्ट र मल्टिनेसनल कम्पनी ल मेटाले युज गर्छ अरे एडब्ल्युएस भने उनीहरूको एकाउन्ट र तपाईँको एकाउन्टमा केही डिफ्रेन्स छैन। त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ। आइसिटी मेसिनमा लन्च गर्दा किन छिटो हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो यसमा यो त क्यापेसिटी अनुसारै। सो एडब्ल्युएसको आफ्नै हाइपरभाइजरहरू हुन्छ होइन। सो उनीहरूले त्यही अनुसारको स्पिन अप गर्ने, उनीहरूले अप्टिमाइज गर्ने कुराहरू होइन। त्यही अनुसारको अब द्याट्स द डिफ्रेन्स नि त लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर र क्लाउडमा। तपाईँले भनेकै डिफ्रेन्स हो कि। सो स्पिडको कुराहरू होइन, यस्तै कुराले त क्लाउड युज गर्ने हो नि। त्यो उनीहरूले आफ्नै हाइपरभाइजरहरू, आफ्नै डिभाइसहरू, आफ्नै लाइक कन्टेनाइज गर्ने कि के गर्ने, सो उनीहरूले नै क्रिएट गरेर गर्छ कि। सो उनीहरूले अप्टिमाइज गर्छ नि त त्यो कुराहरू। तपाईँले त एउटा विन्डोजले दिएको अथवा म्याकले दिएको, लिनक्सले दिएकोमा बुटअप गर्दै हुनुहुन्छ नि त। तर उनीहरूले आफ्नै छुट्टै मेन्टेन गर्छ। सो इफ लिनक्स नै तपाईँले मेन्टेन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अप्टिमाइज गर्नुहुन्छ होला नि त यो कुराहरू। हुन्छ है, यस्तो चाहिँ नेपालको लाइक ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा चाहिँ एकदम धेरै युज गर्छ यस्तो हाइब्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू होइन। अनप्रिममा चाहिँ तपाईँहरूको लाइक नेपालको पोलिसी, ब्याङ्किङ पोलिसीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको फाइनेन्सियल डेटाहरू नेपालमै स्टोर हुनुपर्छ भन्छ होइन। सो उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लाइक नेपालको जे डेटाहरू छ, सो त्यो डेटाहरू चाहिँ फाइनेन्सियल डेटाहरू चाहिँ उनीहरूले यहाँ स्टोर गर्छ होइन। तर नचाहिने अरू कुराहरू चाहिँ एज अ ब्याकअप अथवा केही कुराहरू जो चाहिँ कम्प्लायन्समा पर्दैन भने त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले क्लाउडमा स्टोर अथवा क्लाउडमा गरिरहेको हुन्छ कि। सो यो चाहिँ त्यसरी हाइब्रिड मोडलमा चाहिँ नेपालमै पनि युज गरिरहेका छन् कति ब्याङ्किङ सेक्टरहरूले होइन, कति त्यस्तो कम्पनीहरूले। सो यो चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल छ है। लाइक तपाईँको
जस्तै जेनरली हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कसरी प्रोभिजन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँको टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, एउटा प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ होइन, अहिले त्यति नै बुझौँ। सो टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ तपाईँले टेस्ट गर्नुहुन्छ पहिला, एन्ड त्यसपछि त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू पास भयो, तपाईँले फिचर टेस्ट गर्नुभएको पास भयो भने चाहिँ, एन्ड त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट अथवा क्लाउडमा लग्छौँ कि। सो त्यो चाहिँ अब तपाईँको टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट र प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तपाईँले टेस्टिङ चाहिँ लोकलमा राखेर अनि तपाईँको प्रोडक्सन चाहिँ क्लाउडमा राख्न सकिन्छ है। सो त्यसरी हामीले हाइब्रिड पनि त्यसरी नै युज गर्न मिल्छ होइन। अथवा सर्टेन सर्भिसेसहरू जस्तै कम्प्युट चाहिँ एडब्ल्युएसमा अलिकति महँगो छ जस्तो लाग्यो भने होइन, विन्डो सर्भर अलिकति महँगो जस्तो छ लाग्यो भने अनप्रिममा युज गर्ने, अनि S3हरू चाहिँ सस्तो छ नि त डेटा स्टोरेज। सो S3हरू स्टोरेज सस्तो छ भने त्यो चाहिँ क्लाउडमा राख्ने, त्यसरी नै युज गरिरहेको हुन्छ है कति कम्पनीहरूले। सो बेस्ड अन द रिक्वायरमेन्ट्स हाइब्रिड मोडलमा युज गर्न मिल्छ। सो प्र्याक्टिकल्ली नि एकदम प्र्याक्टिकल्ली यो पोसिबल छ होइन, यो गरि पनि राख्छन् कति धेरै। यो फरक हो, लाइक VMware भनेको त एउटा जस्ट तपाईँलाई हाइपरभाइजर विन्डोज लिनक्समा सो एउटा मेसिन लन्च गर्नलाई दिएको हाइपरभाइजर मात्रै होइन। सो AWS भनेको AWS EC2 सोध्नु होइन, EC2 भन्नु खोज्नु भएको होला। सो EC2 भनेको चाहिँ कम्प्युटको सर्भिसेस हो AWS को। सो काइन्ड अफ हाइपरभाइजरै VMware भन्न मिल्यो होइन, तर त्यो चाहिँ तपाईँले लोकल्ली सेटअप गर्नुहुन्छ, तर EC2 चाहिँ AWS सेटअप गरिदिन्छ। उनीहरूले कसरी सेटअप गर्छ त्यो चाहिँ उनीहरूले डिस्क्लोज गरेको हुँदैन होइन, तर उनीहरूले चाहिँ भन्छ कि कन्टेनराइजेसन युज गरेको भनेर भन्छ होइन। सो उनीहरूले चाहिँ लाइक तपाईँको फिजिकल्ली होइन, उनीहरूले फिजिकल्ली तपाईँले यो सर्भर गर्नुभएको छ भने, यो स्पेकको सर्भर गर्नुभएको छ भने उनीहरूले गएर 2 कोर CPU को एउटा त्यो CPU हाल्ने इन्टेलको, एन्ड देन मेमोरी 4 GB को ऱ्यामको स्लट हाल्ने, त्यस्तो गर्दैन कि। यो चाहिँ सबै लजिकल सेपरेसनै हो होइन उनीहरूले गर्ने पनि। उनीहरूले एउटा एकदम धेरै हाई स्पेकको एउटा फिजिकल सर्भर राखेको हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर हाइपरभाइजर अथवा VMware जसरी नै मेसिन बुटअप गरेर यसरी नै ब्रेकआउट गरेर नै राख्छ है। यो चाहिँ सिया हेर्नु भने तलपट्टि यो इन्टेलको यो प्रोसेसर भनेर पनि देखाइरहेको छ कि फिजिकल प्रोसेसर। सो यो सर्च गऱ्यो भने सिम्पली हामीले यो प्रोसेसर भनेर पनि थाहा हुन्छ कि। सो उनीहरूले यही युज गरिरहेको छ कि, तपाईँले यो लन्च गर्नु भने उनीहरूले फिजिकली यो प्रोसेसर युज गराएको छ, यसलाई उनीहरूले लजिकली कसरी सेपरेट गरेको हुन्छ त्यो डिस्कस गरेको छैन होइन, तर त्यो हाइपरभाइजर अथवा VMकै कन्सेप्ट हो है यसमा पनि EC2 मा। ओके, अरू के क्वेसन्सहरू छ तपाईँहरूले? मसँग पनि त्यस्तो अहिले सेयर गर्ने यो सबै पछिको मोडलहरूमा आउँछ होइन। सो आजको लागि यति नै होइन। क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्नु केही छ भने कता लिङ्कडिनतिर कनेक्ट गर्नु होइन, एन्ड पछि पनि यो डिस्कर्डमा पनि छु म, सो डिस्कर्डमा पनि मेसेज गर्दा हुन्छ कि कन्फ्युजन भयो भने। ओके, अरू केही छैन है? ओके, ECS भन्नुभएको छ। ECS चाहिँ कन्टेनरको AWS को सर्भिसेस हो होइन। यो र EC2 मा फरक छ अलिकति। हुन्छ, क्वेसन्स कम्प्लिट गर्नु न। ENV फाइल छुट्टै ECS मा एड गर्न मिल्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूले ECS मा त्यो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबललाई रन सेट गर्न मिल्छ कि। सो त्यो ENV फाइलहरू तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सन्स हुन्छ AWS मा। सो तपाईँले AWS कै नेटिभ सर्भिस जस्तै प्यारामिटर स्टोर अथवा सिक्रेट म्यानेजरहरू त्यो युज गरेर पनि युज गर्न मिल्छ ENV। तपाईँले डकर ECS मै पनि ENV सेट गर्ने अप्सन्स दिएको हुन्छ होइन। सो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चाहिँ त्यहाँ पनि सेट गर्न मिल्छ। सो EC2 मा गर्नु भने पनि त्यही हो, ECS मा गर्नु भने पनि त्यही हो। ECS मा चाहिँ हामीलाई सर्भरभित्रको एक्सेस हुँदैन, सो उनीहरूले छुट्टै प्रोभाइड गरेको हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्सहरू सेट गर्ने अप्सन होइन। EC2 मा चाहिँ भित्र फिजिकल्ली गएर एक्सेस गरेर त्यहीँ स्टोर गर्दा नि भयो, अरू AWS को नेटिभ सर्भिसेसहरू युज गरेर होस्ट गर्दा नि भयो। बेटर चाहिँ तपाईँहरूले AWS को सर्भिस जस्तै सिक्रेट म्यानेजर अथवा प्यारामिटर स्टोर छ, सो त्यो सिक्रेटहरू म्यानेज गर्नलाई AWS को त्यो सर्भिसेसहरू युज गर्दा बेटर हुन्छ है यस्तो केसमा चाहिँ। तर ECS मा पनि त्यो फिचर्स चाहिँ छ ENV लिने। सो ENV चाहिँ उनीहरूले इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भनेको त जस्ट हामीले सेट गरिदिएको इन्भाइरोमेन्ट भ्यालु त हो नि त। सो उनीहरूले त्यो डकरहरू पुटअप गर्दाखेरि नै त्यो एट्याच गरिदिन्छ क्या, त्यो अप्सन्सहरू चाहिँ छ ECS मा।
अरू केही छ? सो एकदम धेरै कम क्वेसन सोध्नु भएको छ है। अर्को सेसनहरुमा चाहिँ अलिक धेरै सोध्नु ल, मेरो सजेसन चाहिँ। सो जस्ट कम्युनिकेसन नै होइन, यो अरू त यो थ्योरिटिकल कुराहरू त तपाईँले हेरेर नि बुझिहालिन्छ। सो मेजरली यहाँ नभएको कुराहरू होइन, एन्ड देन अरू कुराहरू चाहिँ अरू सेसनहरूमा चाहिँ एकदम धेरै सोध्नु ल। हुन्छ, मेरो साइडबाट यति नै हो। होस्टले टेक ओभर गर्दा हुन्छ है। What a powerful start for our learning journey. Thank you so much, Arkur sir, for your insightful and engaging session. We gained so much of valuable knowledge today, and I'm sure all of us felt inspired, energized, and to dive even deeper into the world of cloud computing. So thank you for your session, sir. So if you have any further questions, you can drop in the chat box, or we'll clear all your doubts. So moving on, we are glad that Mr. Deepak sir has joined us for this session. So I would like to invite him to introduce himself and share his thoughts and excitement about mentoring us throughout this fellowship journey. Sir? Thanks, Dirisha. मेरो आवाज आइरहेछ है सबैलाई? Awesome. Hello, Akrur. Hello, Dai. Okay, so मलाई अलि ढिलो भयो है, म ठ्याक्कै अर्को कलमा थिएँ ठ्याक्कै त्यो इन्ट्रोको बेला, so I just joined and thought I can have a small interaction with you guys. So सबभन्दा सुरुमा right, I have some questions. म हजुरहरुलाई थोरै क्वेशन्सहरु सोध्छु and हजुरहरुले त्यसको एन्सर दिनु पर्यो है त। जस्ट अ मिनेट। मैले एउटा क्वेशन च्याटमा ड्रप गर्छु हैन, त्यो क्वेशनको चाहिँ तीनटा अप्सन्सहरु छ, 1 2 3। सो जसलाई जे फिल भइराछ त्यो चाहिँ 1 2 3 राख्दा हुन्छ है त। सो द क्वेशन गोज हियर। So how are things going on with the AWS Cloud Club fellowships as a start bas? How guys you are feeling हैन त्यसमा? So 1 2 3 okay. Okay, 3. I'm getting a lot of 3s. Okay, so 3 धेरैजनाले भन्नुभयो भनेपछि अलि बुझ्दैछु हैन, मजा नि आउँदैछ, which is very fine हैन। एकैचोटी केही पनि बुझिन्न, it takes a bit of time, थोरै hard work, and then once we have a bit of knowledge, and then सबै कुराले सेन्स बनाउन थाल्छ। So talking about the fellowship हैन, यो fellowship चाहिँ हजुरको AWS Cloud Practitioner जुन सर्टिफिकेसन छ त्यसको लागि एउटा कोर्स हो हैन। अब यसको मिनिङ यो हैन कि यो कोर्स पढेर you guys are ready to give AWS solutions, AWS Cloud Practitioner को एक्जाम। तर यो एकदमै राम्रो कोर्स हो जुन AWS ले डिजाइन गरेको छ हैन। It's very best course when it comes to starting your journey in AWS. So आज हामीले अप्रुभ मोड्युल 1 र मोड्युल 2 हेर्यौं है। हजुर। Okay, so module 1 was all about cloud को cost हैन, cloud को कन्सेप्टहरु, अनि सेकेन्ड मा त हामीले cloud economics and billing पनि हेर्यौं, which is a very good start. कुनै पनि बिजनेस होस्, कुनै पनि काम होस् हैन, cost associated हुन्छ, and to know how to manage that cost is very important. So त्यो दुईटा कुरा हेर्नुभयो, and then there is a module 3 AWS global infrastructure कसरी काम गर्छ हैन, त्यो सबै कुराहरु। त्यसपछि क्लाउड सिक्युरिटी। सो मोड्युल नै यसरी डिजाइन गर्दै छ that things will make sense। हजुरले त्यसलाई चाहिँ 1 by 1 हेर्दै जानु भयो, बुझ्दै जानु भयो भने हैन, त्यो हायरार्की चाहिँ यहाँ ब्रेक भएको छैन। त्यसपछि मेरो मोड्युल आउँछ हैन, मैले नि दुईटा मोड्युल लिन्छु। एउटा मोड्युल इज अबाउट नेटवर्किङ एन्ड कन्टेन्ट डेलिभरी, एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोड्युल, जसमा कि हामीले साइडर ब्लक्स एन्ड CIDR रेन्जेस हैन, त्यसपछि सबनेटिङ कसरी गर्ने देखि लिएर फ्रम बेसिक्स टु अ बिट अफ एडभान्स चाहिँ हामी यसमा जान्छौँ। we'll look each and every aspect of networking, how things work from the networking perspective in the AWS. त्यसपछि कम्प्युट छ मेरो पार्टमा,
सो नेटवर्क पढ्छौँ हामी अनि नेटवर्कको कुराहरू हामीले कम्प्युटरमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ होइन सो त्यो एकदमै मजाले मिलाएको छ सो त्यो दुईटै कुरा पनि हामीले हेर्छौँ एन्ड देयर इज स्टोरेज डेटाबेसेस होइन क्लाउड आर्किटेक्चर कसरी काम गर्छ हाउ थिङ्स वर्क होइन त्यो सबै कुराहरू एन्ड देन लास्टमा अटो स्केलिङ एन्ड मोनिटरिङ विच इज अगेन अनदर इम्पोर्टेन्ट एक्सपेक्ट अफ बिल्डिङ एन एप्लिकेसन सो यो सबै मोड्युल हेर्नुभयो भने हजुरलाई कुनै एप्लिकेसन कुनै सफ्टवेयर बनाउनु छ भनेपछि यो सबै कुराहरू हजुरलाई चाहिने नै हुन्छ हजुरलाई डेटाबेस चाहिन्छ हजुर पढ्नुहुन्छ हजुरलाई स्टोरेजहरू चाहिन्छ होइन त्यो पनि यो मोड्युलमा पढ्नुहुन्छ हजुरलाई कम्प्युट प्रोसेसर्सहरू होइन कम्प्युटिङ मेसिन्सहरू सर्भर्सहरू चाहिन्छ त्यो पनि हजुरले यही कोर्समा पढ्नुहुन्छ सिक्युरिटी नेटवर्किङ इच एन्ड एभ्रिथिङ इज इन्क्लुडेड हियर सो यो कोर्सको मजाले फाइदा उठाउनुहोस् होइन एकदमै राम्रो कोर्स छ पाइराख्नु भएको छ हजुरहरूले सो यसको एकदमै मजाको फाइदा उठाउनुहोस् एकचोटि हेर्नुहोस् कुराहरू होइन इफ थिङ्स डजन्ट मेक सेन्स त्यसलाई फेरि दोस्रोचोटि हेर्नुहोस् तेस्रोचोटि हेर्नुहोस् जति हजुरले मजाले बुझ्नुहुन्छ अनि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यहाँ मजाको ल्याब्सहरू नि इन्क्लुडेड छ एकदमै गाइडेड ल्याब्स यस्तो ल्याब्स कि who knows to read things in English उसले चाहिँ गर्न सक्ने ल्याब्सहरू छ यसमा सो त्यो कुराहरू बुझ्नुहोस् एकदमै इम्पोर्टेन्ट सजेसन त्यसमा चाहिँ एन्ड देन देयर आर अदर फ्यु थिङ्स है त सो थोरै अरू कुराहरू म चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सबाट सेयर गर्छु हजुरहरूलाई बिकज हामी मध्ये धेरैजना चाहिँ स्टुडेन्ट नै हुनुहुन्छ होला सो देयर आर फ्यु थिङ्स सो त्यो फ्यु थिङ्सहरू जस्ट अ मिनट देयर आर 4 थिङ्स होइन एउटा भनेको त बी क्युरियस एन्ड अलवेज आस्क क्वेसन्स किन आग्रोले नि कतिचोटि भनिरहेको थियो होइन हजुरले क्वेसनै सोधिराख्नु भएको छैन अब त्यसको एउटा मिनिङ भनेको त हजुरले बुझ्नु भएको छैन त्यसको सिम्पल मिनिङ हो एउटा होइन क्वेसन नसोध्नु भनेको बुझ्नु भएको छ आई मिन बुझ्नु भएको छैन अनि अर्को भनेको त बुझ्नु भएको छ होइन अब वाट माइट द्याट थिङ बे बट क्वेसन्सहरू हजुरको दिमागमा आउने बित्तिकै यु निड टु ह्याभ द्याट ह्याबिट अफ आस्किङ इट होइन इट माइट बी अ सिली क्वेसन इट माइट बी अ भेरी सिम्पल क्वेसन बट त्यो दिमागमा अथवा आफूभित्र राख्नुहुन्न यु सुड आस्क क्वेसन्स होइन र यो मोड्युलमा एकदमै राम्रो इन्स्ट्रक्टरहरू हुनुहुन्छ सो यु गेट द्याट अपर्च्युनिटी र उहाँहरूलाई क्वेसन चाहिँ नबुझेको क्वेसन मजाले सोध्नुहोस् होइन उहाँहरूको टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नुहोस् सो बी क्युरियस एन्ड अलवेज बी इन अ रेडी मोड टु आस्क क्वेसन्स त्यसपछि छ अर्को म एउटा अर्को क्वेसन सोध्छु हु लभ्स सल्भिङ प्रब्लम्स होइन इट माइट बी प्रब्लम्स रिलेटेड विथ टेक अथवा घरमा केही बिग्रिया छ भनेपछि त्यो बनाउने होइन कतिजनाले मनपर्छ मन पर्नेले 1 लेखिदिनुहोस् अनि मन नपर्नेले चाहिँ 2 लेख्दा हुन्छ कसलाई चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्न मजा आउँछ ओके awesome सबलाई रमाइलो लाग्छ होइन मेरो बाइक छ म्याक्सिमम टाइम मैले बाइक आफै बनाइरहेको हुन्छु होइन सानोतिनो कुराहरू घरमा गयो भने घरमा सानोतिनो फिक्सेसहरू गरेर आउँछन् एन्ड लभ द्याट होइन सबैलाई त्यो रमाइलो लाग्छ प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न एन्ड देन द्याट सुड बी वान थिङ सबैभित्र छ र त्यसलाई चाहिँ राम्ररी युटिलाइज गर्नुपर्छ सो प्रब्लम सल्भ गर्नुभयो त्यहाँबाट यु गेट एक्सपिरियन्स होइन कुनै कुरा थ्योरिटिकल्ली पढ्नुभन्दा नि प्रब्लम सल्भ गरेर अनि ल यसरी सल्भ हुँदो रहेछ है यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने यसरी काम गर्छ र यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने यसरी काम गर्छ एन्ड देन द प्रब्लम्स गेट सल्भ सो त्यो एउटा प्र्याक्टिकल कुरा नि हुन्छ अर्को छ लर्न टु लर्न भन्छन् होइन सो टेक चेन्जेस एभ्री इयर सो एडाप्टेबिलिटी इज अ सुपर पावर भन्छन् होइन सो फ्यु इयर्स अगाडि यो च्याट जिपिटीहरू थिएन एआईको खासै त्यस्तो हल्ला सुनिन्थेन होइन आजभोलि अराउन्ड 1 year 1.5 years जति भइसक्यो एन्ड एभ्रिवेयर इट्स एआई राइट च्याट जिपिटी जेनरेटिभ एआई एजेन्टिक एआई त्यसपछि एलएलएम मोडल्स एन्ड अ लट अफ स्टफ्स होइन सो यु डोन्ट निड टु बी ओभरवेल्म्ड होइन ल कति धेरै कुरा आइसक्यो मलाई त्यो नि सिक्नु छ त्यो नि सिक्नु छ द्याट इज फाइन राइट गेटिङ ओभरवेल्म्ड इज फाइन बट यु निड टु बी भेरी प्यासेन्ट भन्छन् होइन त्यो पनि एउटा पोइन्ट छ सो बी प्यासेन्ट होइन यु keep working hard, keep understanding things, and then कुराहरूले आफै सेन्स बनाउँदै जान्छ सो नयाँ कुराहरू चाहिँ सिकिराख्नु पर्यो होइन what's going in the market, what's going in the tech सो कसैलाई एकदमै क्लियरली यो टेकको यो पार्टमा मलाई जान छ इट क्यान बी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट डेभअप्स होइन सिक्युरिटी भनेपछि त्यो सिक्युरिटी अब कसैले सिक्युरिटीमा जान मन छ भनेपछि अहिलेदेखि नै R&D गर्दा हुन्छ होइन रिसर्चहरू गर्दा हुन्छ कम्पनीजहरू कति छन् वर्ल्डमा अथवा नेपालमै सिक्युरिटीका होइन हाउ दोज कम्पनीज अपरेट
उनीहरूभित्र काम कसरी हुन्छ, के प्रोडक्ट बेचिरहेछन्, के प्रोडक्ट बनिरहेछ होइन। सो त्यो रिसर्च गर्दै जाने एन्ड देन थिङ्स विल मेक सेन्स। र एकदमै लास्ट होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको मास्टर योर बेसिक्स होइन। म जता पनि भनिरहेको हुन्छु यु निड टु मास्टर्स द बेसिक्स होइन। अब फर इक्जाम्पल अब यसमा कम्प्युटरको सेक्सन छ यो मोड्युलमा, देयर इज अ सेक्सन अफ नेटवर्किङ। अब नेटवर्किङको सेक्सनमा हजुरलाई साइडर रेन्ज भने के हो थाहा छैन होइन, सबनेट मास्क भने के थाहा छैन, त्यसपछि राउटिङ टेबल त्यो हामी सिक्छौँ पनि, थाहा छैन भनेपछि पनि फाइन होइन। बट त्यो सिम्पल कुराहरू हजुरले नथाहा पाइकन अब गएर नेटवर्किङको कुरा माइग्रेट गर्ने, त्यो एडभान्स लेभलको कुराहरू, त्यसपछि एउटा लाइक हाई लेभलको नेटवर्क सेटअप गर्ने त्यो कुराहरू होइन। नाउ त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो नेटमा हेरेर अथवा कुनै डक पढेर गर्न पनि सकिन्छ। बट अन्टिल एन्ड अनलेस यु नो द बेसिक्स त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो मेरो एक्सपिरियन्सले भनिरहेको छु होइन मैले हजुरहरूलाई। सो अहिलेलाई यु निड टु बी भेरी फोकस्ड अन लर्निङ द बेसिक्स। सानो सानो कुराहरूले एकदमै हेल्प गर्छन् हजुरलाई जब हजुरहरू करियरमा अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन। सो स्टार्ट फ्रम दि बिगिनिङ एन्ड बी प्यासन। एकैचोटि चाहिँ कुराहरू आउँदैनन् होइन, इट टेक्स टाइम। सो यो कुराहरू थियो मेरो एन्डबाट है त। सो या मेरो साइडबाट यति नै कुराहरू थियो। हामी चाहिँ मेरो मोड्युल नोभेम्बर 1 मा हुन्छ। सो मेबी अब हामी सबैजना त्यही नै भेटौँला। बस थ्याङ्क यू सबैजनालाई। Thank you so much, Deepak sir. Your guidance and presence truly enrich this fellowship journey, and we are excited for your session. For now, I would like to invite Ms. Yojana Gimiri to briefly introduce Student Community Day Pokhara 2025, who is leading this initiative with her dedication and passion as head of SCT PKR 2025. Yojana, platform is yours. Okay, so thank you, Didi. So hi everyone. Am I visible? मेरो आवाज सुनिरहेको छैन हैन? अनि visible छैन? Okay. Yes. Okay. Hi everyone. So I am Yojana Gimire, your AWS Cloud Club captain and lead of AWS Student Community Day Pokhara. So first of all, again everyone, congratulations to be part of this amazing fellowship. I know this is our first cohort 1. And as you guys can see, we have amazing mentors, I know, like industry experts are आफ्नो डे टु डे जब लाइफबाट होइन, डे टु डे लाइफबाट टाइम निकालेर हजुरहरूलाई यसरी मेन्टरसिप गर्दै हुनुहुन्छ। सो यसको चाहिँ एकदमै लाइक आई रियली अप्रिसिएटेड होइन, लाइक फ्रम द बटम अफ माई हार्ट होइन। हाम्रो होल कम्युनिटीबाट चाहिँ आइ एम लाइक थ्याङ्किङ अल अफ आवर मेन्टर्स। सो यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले एकदम माइन्डफुल हुनु होइन, लाइक दे आर इन्डस्ट्री एक्सपर्ट्स होइन, उहाँले अलरेडी आफ्नो फिल्डमा चाहिँ एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ, एन्ड दे हेभ इमेन्स नलेज के। सो दिस इज योर अपर्च्युनिटी, वी आर प्रोभाइडिङ यु दिस अपर्च्युनिटी। सो सकेसम्म चाहिँ कसरी हुन्छ होइन, लाइक टेक एडभान्टेज के यसको चाहिँ मजाले हजुरले सोध्नुहोस् होइन, मजाले गर्नुहोस्। हाम्रो एभ्री विक होइन, विकली चाहिँ हामीले Q&A सेसन्स गर्छौँ मेन्टर्सहरूसँग होइन, त्यहाँ चाहिँ गएर सोध्नुहोस् हजुरले क्वेसन्सहरू। सो यसको चाहिँ एकदमै मजाले नै एडभान्टेज लिनु होइन। So this AWS Fellowship 2025 is our pre-event of AWS Student Community Day Pokhara. So yes, everyone, we are finally organizing AWS Student Community Day in Pokhara for the first time by AWS Cloud Club. I will amazing journey होइन। सो बेसिकली AWS स्टुडेन्ट कम्युनिटी डे भनेको चाहिँ अब के हो भन्ने क्वेसन्स आयो होला हजुरलाई होइन। सो बेसिकली AWS स्टुडेन्ट कम्युनिटी डे भनेको चाहिँ एउटा 1 डे इभेन्ट हो। इट्स अ 1 डे इभेन्ट वेयर पिपल लाइक यु एन्ड मी होइन कम टुगेदर टु बिल्ड समथिङ, टु नेटवर्क विथ इच अदर होइन। सो इट इन्क्लुड्स टेक्निकल सेसन्स, की नोट्स फ्रम लाइक बिगिनर लेभलदेखि एडभान्स क्लाउड टेक्नोलोजिजमा चाहिँ सेसन्स, की नोट्सहरू हुन्छ फ्रम द एक्सपर्ट्स डिरेक्टली। सो या इट्स गोइङ टु बी अमेजिङ होइन। हामीले बिस्तारै अब AWS स्टुडेन्ट कम्युनिटी डेको आइटिनरीहरूदेखि लिएर फर्दर इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ हामीले बिस्तारै नै हामीले त्यो पनि प्रोभाइड गर्छौँ। सो फर द्याट यु हेभ टु लाइक बी कनेक्टेड विथ अस इन आवर सोसियल मिडिया।
सो सोसियल मिडियामा चाहिँ हामीलाई कनेक्ट गर्नुहोस् हजुरहरूले हाम्रो पेजहरू छ इन्स्टाग्राम फेसबुक लिङ्किनतिर त्यहाँ गएर फलो गर्नुहोस् सो द्याट यु डोन्ट मिस एनी अपर्च्युनिटी लाइक दिस होइन सो द्याट यु आर अप टु डेट विथ एभ्री अपर्च्युनिटी वी प्रोभाइड सो अनि AWS स्टुडेन्ट कम्युनिटी डे चाहिँ इट्स लाइक ह्यापनिङ इन डिसेम्बर डिसेम्बरको एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ आइ एम नट गोइङ टु रिभिल इट्स अ सरप्राइज फर यु गाइज सो त्यसको लागि चाहिँ वी विल सुन प्रोभाइड द टिकट्स फर AWS स्टुडेन्ट कम्युनिटी डे so it's happening for the first time it's going to be very big event so I would like to see you all guys there I realize AWS fellowship चाहिँ मजाले हजुरहरूले फाइदा लिनु हैन सिक्नु मजाले नै so yeah that's all guys happy tiar and keep learning अनि regarding this fellowship हजुरहरू ओके सो हजुरहरूलाई चाहिँ केही पनि क्वेशन्स भयो हैन लाइक फेलोशिप गर्दाखेरि केही पनि प्रब्लम आयो एकाउन्टमा प्रब्लम आयो भने चाहिँ वी हैव टु भोलन्टियर्स फर यु हाम्रो शिक्षा आई थिंक शिक्षा इज हियर शिक्षा अधिकारी र दिवेश दाई हुनुहुन्छ हैन अनि उहाँहरूले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ मजाले थ्रु आउट दिस फेलोशिप्स हजुरहरूलाई हेल्प गर्नुहुन्छ हैन केही प्रब्लम छ हजुरहरूलाई फर्दर केही कुरा सिक्नु मन छ भने सबै कुराहरू रिसोर्सेसहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले हजुरहरूलाई हेल्प गर्नुहुन्छ एन्ड वी अल्सो हेभ आवर AWS फेलोशिप लिड गोविन्द दाई उहाँलाई पनि हजुरले रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ सो वी आर अल हियर फर यु टु मेक दिस फेलोशिप बेस्ट फर यु गाइज हैन सो यसको चाहिँ मजाले हजुरले चाहिँ एडभान्टेज लिनु होला So yeah, thank you everyone. Thank you, Yojana. Your vision, leadership, and dedication to empowering the students is truly inspiring. And watching you work continuously to drive the positive change in the field of cloud computing continues to motivate me and many others. So for communication and updates, we will be using Discord channel, so you can reach out us there. So we will be there for supporting you. And for all the participants, we would like to I would like to request you that please keep engaging on Discord for discussion and collaborate with peers on assignments and share your learning journey online. Tag us and your mentors using #AWS Fellowship Pokhara, #AWS SCD PKR 2025. This is your chance to learn, build, and shine. So stay curious, stay consistent, and stay connected. So at this point, I would like to welcome Mr. Govinda Kumar Yadav, AWS Fellowship Coordinator, to share more details about the AWS Fellowship Program. Govinda? Okay, thank you, Demisavani. Hello everyone, I'm Govinda Kumar Yadav and I'm leading this pre-event. अबदेखि चाहिँ हामी यो कम्युनिकेसन र डिस्कर्ड च्यानलमा हुन्छ त्यही भएर सबै पार्टिसिपेन्ट्सले स्क्रिनसट लिइहाल्नु या अहिले स्क्यान गरिहाल्नु एकछिन हामी हेर्छौँ स्क्रिनमा स्क्रिनसट लिइराख्नु है यो अनि कति पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई मैले अघि त्यो क्वेसन्सहरू देखेँ त्यो इन्भिटेसन आएको छैन भनेर त्यो कुराहरू हामी एकछिनमा डिल गर्छौँ त्यो क्वेसनहरूसँग थियो डिस्कर्डको स्क्रिनसट लिइसक्नुभयो भने हाम्रो पश्चिमाञ्चल क्याम्पसको मिटअप ग्रुप छ त्यो नि जोइन गर्नु अनि त्यसपछि पिएन क्याम्पस पनि मिटअप जोइन गर्नु फर्दर अपडेट्सहरूको लागि तपाईँहरू यो सबै प्रेजेन्टेसनको स्क्रिनसट लिइराख्नु हामी डिस्कर्डमा नि सेयर गरिदिन्छौँ and then this is meetup of Cloud Club PNC. Take the screenshot of this one too. Okay, so I guess तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिइसक्नुभयो होला तपाईँहरूको केही क्वेसनहरू थियो त्योहरू एड्रेस गरिदिन्छु एकजनाले च्याटमा सोध्नुभएको थियो कि अहिले आएर चाहिँ मेरो साथी छ अरे फेलोसिप जोइन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो अब चाहिँ हामीले गर्न मिल्दैन किनभने हामीले सबै पार्टिसिपेन्ट्सलाई इक्वली ट्रिट गर्नु पर्यो हामीले क्लियरली 7 डेज जतिको टाइम दिएको थियौँ फर्म भर्नलाई अनि मिटअपमा आरएसभिपी गर्नलाई अनि त्यो दुवैबाट हामीले पार्टिसिपेन्ट्स चुज गरेका छौँ सो तपाईँहरू आफूलाई त्यस्तो अर्डिनरी पार्टिसिपेन्ट्स नठान्नु होला रिस्पोन्स धेरै नै आएको थियो हामीसँग दुवै मिटअपमा र फर्ममा त्योबाट हामीले
चुज गरेर सिलेक्ट गरेर तपाईँहरूलाई यहाँ कोर्स प्रोभाइड गरेका छन्। अनि त्यसपछि यो AWS एकाडेमीको कोर्स कति इम्पोर्टेन्ट छ सर्टिफिकेसनको लागि पनि क्लाउड प्र्याक्टिसनरलाई। अनि त्यसपछि तपाईँको क्लाउडको जर्नीमा पनि कतिको इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो मेन्टरहरूले त एड्रेस गरिदिनु नै हो। सो मेरो रिक्वेस्ट पनि छ, सजेसन नै मानौँ जेमा कि तपाईँहरू चाहिँ एनी हाउ यो कोर्स चाहिँ कम्प्लिट गर्नु अनि लास्टमा यो सर्टिफिकेट लिनु। किनभने यस्तो प्रिमियम क्वालिटीको कोर्स तपाईँहरूले पाउनु भएको छ भने केही आउटकम ल्याउनु पऱ्यो नि त्यो कोर्सबाट। त्यही भएर एन्डसम्म हामीसँग बस्नु अनि सबै मोड्युल्सहरू कम्प्लिट गर्नु। अनि त्यसपछि जस्तै हाम्रो यो फेलोसिपको फ्लो कस्तो हुन्छ भने जस्तै विकको एन्डमा 2टा मोड्युलको जुनको डिस्कसन हुन्छ। जस्तै नेक्स्ट स्याटरडे हाम्रो मोड्युल 3 र 4 को डिस्कसन हुन्छ। अनि यो विकभरि तपाईँहरू 3 र 4 लाई राम्ररी रिपिट गरेर त्यसको कन्सेप्टहरू रिसर्च गरेर त्यो सबै बेसिक्सहरू क्लियर गरिहाल्नु। अनि मेन्टरसँगको Q&Aमा टक्क त्यो हुन्छ नि त्यो डाउट भएको क्वेसनहरू केही त्यो रिसर्च गरिरहेको बेला केही नयाँ कुरोहरू थाहा पाएको त्यस्तो केही छ भने त्यस्तो कुरोहरू टक्क मेन्टरसँग आएर सोधिहाल्ने त्यो सेसनको दिन। किनभने अबदेखिको सेसनहरूमा चाहिँ हामी यति बेसिक्समा जाँदैन होला, किनभने त्यो हाम्रो मोड्युल्समै त्यति कुरोहरू कभर छ। त्यही भएर मोड्युल्सहरू राम्ररी पढ्नु अनि त्यसपछि Q&A सेसनमा क्वेसन सोध्नु। मेन्टरहरूले त राम्ररी क्लियर गरिदिनुहुन्छ, इन्डस्ट्री एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ। अझै यो इभेन्ट यति हो। अझै यो इभेन्टको बारेमा केही क्वेसन्सहरू छ भने सोध्नु। इन्भिटेसन कसलाई गएको छैन त्यस्तो कुरोहरूको। अनि त्यो इन्भिटेसन नपाएकोहरूको यस्तो केस होला, तपाईँको सर्टिफिकेसनमा चाहिँ फुल नेम आउँछ। अनि कतिको मैले देखेँ कि आफ्नो फुल नेममा पनि इमेल हालिदिनु भएको थियो कि। अनि त्यस्तो भयो भने त सर्टिफिकेटमा तपाईँको नेममा इमेल आउँछ नि। त्यही भएर त्यस्तो केसहरू छ भने हामीलाई डिस्कर्डमा रिच आउट गर्नु, हामी कोर्सको एक्सेस दिन्छौँ। अझै क्वेसनहरू छ भने सोध्नु तपाईँहरू फेलोसिप रिलेटेड। I guess we have no further questions. केही क्वेसन छ भने हाम्रो भलिन्टियर्सलाई रिच आउट गर्नु डिस्कर्डमा। मलाई नि मेसेज गरेको डिस्कर्ड जोइन गर्नु, डिस्कर्डमै रिच आउट गर्नु। कोर्स इन्भिटेसन पाउनुहुन्छ। अनि नेक्स्ट सेसनदेखि राम्ररी पढेर आउनु। मेन्टर्सहरूलाई त्यही अनुसार क्वेसन्सहरू सोध्नु, Q&A डिस्कसनमा बस्नु। दिनिसा यु क्यान गो फर्दर। Thank you, Govinda, and thank you all for joining us today in the launch event of AWS Fellowship. So your presence and energy has truly set the momentum, and we just can't wait to see what you will build, learn, and share over next 30 days. And with that, I, Dinsa Gewali, take your leave as the host for today. Wishing you all a good night and happy learning. Keep exploring. Thank you.